So let's remind ourselves Давайте напомним себе, that we're not dead yet. что мы все еще не And умерли, the main reason а причина, is not that we're young. главная причина тому, не в том, что мы молоды, The main reason. главная причина, Or is that we take care of our health. не в том, что мы заботимся о здоровье, Or that we're lucky. не в том, что нам повезло. It's because we've got we've got the karma of morality. We're accessing our karma from morality, which is the karma particularly of not killing. В том, что у нас есть доступ к нашей карме нравственности, в частности, карме не убийства, воздержания от убийства. That's the main cause of why we're not dead yet. Главная причина того, почему мы до сих пор не умерли. Dying young or being sick or being killed are the result of killing. Умереть молодыми, быть убитыми и так далее. Это следствие того, что мы убивали. So therefore we mustn't waste this life. И посему мы не должны растратить эту жизнь пустую. Methods of the Buddha of how to use the life well. И мы станем слушать об этих методах Будды, позволяющих должным образом распорядиться этой жизнью. For our sake and the sake of others. Ради собственного блага, блага других. Sangye charang soke chognamla jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye drobpa shok sangye charang soke chognamla jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye drobpa shok sangye charang soke chognamla jangcho baru dagni kyab suchi dagi chönyen gipe sonam ki drola penche sangye drobpa shok. So thinking about how we have this marvelous potential, this mind of ours, this beginningless non-physical mind that has this potential for perfection. Мы думаем о том, что нам присущ изумительный потенциал, этому нашему уму, нематериальному уму, не физическому уму, присущ изумительный потенциал, сила его природы. So then we need to find and develop confidence in teachers, in people who embody these teachings, who can accurately guide us. Потенциал для достижения совершенства, и потому нам нужны учителя, люди, которые воплощали бы эти учения и были способны бы нас направлять. And then as a teacher gets us to do is think about this preciousness of this life and what a tragedy it would be to waste it. И затем, как это побуждает нас делать учения, необходимо поразмыслить над драгоценностью этой жизни и над тем, насколько трагично было бы растратить ее впустую. And then increasing our wish not to waste it, we think about how it's totally fragile, die at any moment. Усиливая свое желание растрачивать ее впустую, мы знаем, насколько она хрупкая, знаем, что можем умереть в любое мгновение. And then considering the types of rebirths that it's possible we could get when we do die, because of our because of the countless past, the types of rebirths we could get that would not be pleasant at all. А затем думаем о видах перерождения, которые мы можем оказаться, и которые будут отнюдь неприятными, совершенно неприятными, ничуть неприятными. And then thinking, well, whom can I turn to give me methods to avoid this kind of suffering? И мы думаем затем, к кому я могу обратиться, чтобы получить методы, позволяющие избежать такого рода страданий. We rely upon, take refuge in Buddha, his teachings, and the spiritual community. Мы полагаемся на, принимаем прибежище в Будде, его учении и духовном общении. This is preparing our minds, basically.
All of this up to here. И все это, по сути, подготовка нашего ума. Все описано до сих пор. Это подготовка нашего ума. On the basis of all of this, На основе всего этого we now begin to practice. мы теперь начинаем We практиковать. now begin to apply the fundamental rule, the fundamental law that Buddha says is a natural law, this law of karma. Теперь начинаем применять основополагающий закон, то, что Будда называет основополагающим законом. Закон кармы. The law of morality or ethics. Закон нравственности или этики. Buddha says you don't want suffering when you die. Будда говорит, что что ж, ты не желаешь после смерти страданий? Замечательно. This is how you accomplish it. Вот как их избежать. Not many things, just a few. Not many. It's not complicated. Здесь не так много вещей нужно делать, всего несколько. He's got a little checklist of 10 don'ts. Она приводит список из 10 вещей, которых совершать не следует. Это такие очень обширные принципы. Don't harm sentient beings with our body and speech. Не вреди живым существам посредством своих тела и речи. And begin to work on our minds. И начинай работать над своим умом. But then we can, once we become more committed to this, once we see that it's reasonable, we then maybe formalize our taking refuge and then take the 5 lay vows. Когда мы увидели, что это разумно, когда в большей степени посвятили себя этому процессу, увидели, что он разумен, тогда мы можем принять прибежище, формально его ко всему этому подступиться, приняв прибежище и обеты мирянина. Which gives so much more power to our conscious, intentional decision to refrain from harming others. Что придаст гораздо больше мощь нашему сознательному решению соблюдать законы кармы, жить в соответствии с законами кармы. Каждый вечер мы осуществляем практику очищения. И тогда обретем совершенную жизнь, жизнь наша совершенная. Усмиряем свое тело и речь, достигаем большего контроля, большей устойчивости. И засеваем совершенные семена на будущее. Если вот такой объем вы выполняете, то сможете умереть со счастливым умом. Ведь вы запрограммированы на то, чтобы обрести в следующей жизни совершенное человеческое перерождение. Но можно добиться и большего. Можно отправиться в старшую школу и дойти до корня причин страданий. Есть две главных причины страдания. Неблагая карма. Неблагая карма и ее причина — неблагие состояния ума. На первых стадиях практики вы дисциплинируете поведение, тело и речь. Но это присуще не только Будде, характерно не только для Будды. Точно так же себя вел бы и хороший коммунист. А вот добравшись до старшей школы, вы теперь становитесь буддистом. Вот здесь уже практики исключительно буддийские идут. Вы становитесь собственным психотерапевтом. По-настоящему усиливаете свою способность сосредотачиваться в медитации. Изучаете буддийскую модель ума. И начинаете работу потому, чтобы распаковать сумасшедший дом в нашей голове, разобраться в нем. Дурдом в нашей голове. Ведь нет в нем этого дурдома ничего, что нельзя было бы изменить. А ключевая работа, которую мы осуществляем, это применение нашего развлечения для того, чтобы отличать благие состояния от неблагих.
Стало быть, нам необходим энтузиазм при осуществлении этой работы. Right now we can't stand all the rubbish in our head. We wish it all go away. Прямо сейчас для нас нестерпим весь хлам в нашей голове. Мы бы хотели от него избавиться. Okay, we've got to work. We've got to harness it, not just follow every thought. Да, нам нужно обуздывать этот бардак, не просто следовать за каждой мыслью. But the aim is not just to make it all go away. Но I mean, the aim is not just to wish it wasn't there. опять же, цель не в том, чтобы просто желать, чтобы дурдома не было. We've got to use meditation, focus to calm our mind down. There's no doubt. We must do that. Нам нужно использовать медитацию, сосредоточение, чтобы успокоить медитацию, чтобы успокоить свой ум. But what happens then? Что затем происходит? You become much more familiar with what's in your head. Вы становитесь гораздо лучше знакомы с тем, что происходит у вас в As I голове. mentioned, they say in the traditional presentation of the 9 stages of concentration and meditation, Как я говорила в традиционном описании, топ 9 стадий медитации сосредоточения, one of the signs of success at the first of the 9 is that you think you're getting worse. You think your conceptuality is increasing. один из признаков успеха на первой из 9 стадий стоит в том, что вам кажется, что все стало хуже, кажется, что возросло количество концептуальных мыслей. A sign of success. Признак успеха. But it's not comfortable for us. Для нас это We think it's некомфортно. a sign of failure. Мы думаем, что это признак неудачи. Признак One of the commonest things all over the world we all say. Одна Everybody's the same. из самых распространенных вещей, которые говорят все на свете. Мы все одинаковые. We think we're getting worse as we practice. More anger and more delusions and more fears. Кажется, что мы по мере практики становимся хуже, а что у нас больше гнева, больше омрачений, больше страха. No, there can't be more. It's all there. У них не может становиться больше, они уже и так есть. Первые. We've never paid attention to it before. Но, во-первых, мы никогда им прежде не уделяли внимания, So that already is scary enough. и уделить им внимание уже But достаточно the other страшно. one is one of the sign of success is that you're sort of by working on yourself. It's like going on a cleansing diet. Но другое соображение состоит в том, что когда вы работаете над собой, вы как будто бы садитесь на очистительную диету. All the yuck comes out, doesn't it? Из вас вылазит вся гадость. What's the French word for yuck? What? The what? Как будет по-французски гадость? Yeah. Okay, one of my friends spent years and years, he's a professional retreater, Roger. Один Not Lama's Over's Roger, another Roger. мой друг много лет провел в ретрите, он профессиональный йогин, Роджер. Это не Роджер, который с Ламой Сопой путешествует, другой Роджер, австралийский монах. Like serious retreats, 3 year, 4 year. В серьезных ретритах он провел всю свою жизнь 3 года, по 3 года, по 4 года. At some point he said he was out of his brain with extra levels of rage and aggression, И как-то в какой-то момент and pride and things. В какой-то момент своей жизни, как он описывал, он с ума сходил от невероятных уровней ярости, гнева и гордыни. And he went to Rinpoche quite distressed. Он пришел к Ламе Принпоче, будучи довольно сильно расстроенным. And Rinpoche laughed and laughed. Ринпоче хохотал и хохотал. Fantastic. Фантастика. The dirt has to come out. Грязь должна The вылезти. dirt has to come out. Грязь должна вылезть. This is completely reasonable. Это совершенно разумно. You go on a diet. Fast, cleansing diet. Of course, there's the farts, the smelly breath, the yucks on your skin, but you're not unhappy. You know the dirt's coming out. You're glad. Вы садитесь на очистительную диету, и да, у вас изо рта начинает пахнуть, на коже что-то высыпает, вы пукаете и так далее, но это нам несчастье не
не делает нас несчастными. Мы знаем, что это позитивный процесс. So you decide to go to the gym to get fit. Или, скажем, вы приходите в спортзал, решив стать подтянутыми. After the first day, you come home with discovering muscles you never knew you had. И первый день возвращаетесь домой, обнаружив мышцы, о существовании которых вы и не подозревали. It is pain you feel. И вы именно боль ощущаете. But you know it's a good sign. Но вы знаете, что это хороший признак. We have to develop that attitude towards our mind. Нам нужно развить такое отношение к своему уму. It's very scary. Это очень Because we страшно. can't stand all that stuff in our heads. Ведь для нас нестерпимо все это содержимое своей головы. I mean, attachment wants the nice things. Привязанность хочет вещей приятных. So when stress and anxiety and worries come, Так что, когда проявляется стресс, тревожность, беспокойство, attachment will do anything to get rid of it. привязанность делает все, что угодно, чтобы от них And избавиться. one of the things is one mode we have is living in denial of it. А это присущий нам режим, один из режимов, в котором мы заняли, все отрицать. Но нужна You've got to отвага. want to discover all your rubbish delusions. Нужно желать открыть весь хлам в своей голове, все свои обращения. And that job is going to keep happening. Это снова и снова будет происходить. I kind of always joke, and I like this analogy for my own self. I use it all my roommates, millions of all my thoughts. They're just thoughts, all. Okay, that's all they are. They are just thoughts. Мне нравится эта аналогия, которую снова и снова привожу. Аналогия с соседями в моей голове. Все это миллионы мыслей. Попросту мысли. My roommates. Соседи мои. So you start to discover them, Начинаешь их находить. and then you keep discovering more, opening more rooms and more doors and more cupboards and more drawers, and you keep discovering more of them and deeper ones and subtler ones and cousins and uncles and aunties of these roommates. There's an awful lot there. Все больше и больше их с течением времени начинаешь находить, открывая все новые комнаты, новые шкафы, новые комоды, находя все более тонкие, все более глубокие, их дяди, тети и так далее. Все больше и больше их обнаруживаешь. So it's just like you're living in a house with a bunch of crazy people. You can't stand it. You wish they'd all go away, right? Как если вы жили в доме с множеством безумных людей. Это нестерпимо. Хочется, чтобы они уже делись куда-нибудь. But we've got to welcome them. Нам нужно их приветствовать. Open the doors, open the drawers, open the cupboards. Распахнуть двери, распахнуть ящики, распахнуть шкафы. And you've got to listen to what they're saying. И слушать, прислушаться к тому, что они говорят. These thoughts of yours. Эти ваши And using your мысли. intelligence, И используя свой no разум, discrimination, свое развлечение based upon concentration, на основе сосредоточения, and absolutely crucially based upon understanding Buddha's model of the mind, which means you have to study it. и что абсолютно незаменимо на основе понимания буддийской модели ума, а стало быть, ее нужно изучить, We become more and more capable of listening to the story that these neurotic thoughts are saying. мы обретаем все большую способность слушать историю, которую рассказывают эти невротические мысли в состоянии ума. Because they're all chatting away, aren't they? Ведь все они непрестанно болтают. All these conversations in our head, unceasing, all day. Все эти вот диалоги в нашей голове, которые непрерывно целый день It's like using разыгрываются. intelligence to analyze what they're saying. Нам нужно использовать разум, чтобы проанализировать, что же там говорится. Like there's attachment to reputation. Вот привязанность к репутации. But there's pride. Вот гордыня. They sound very similar, Звучат они очень похожи, but they're different. но они There's различаются. attachment. Вот There's привязанность, love. вот любовь, Pretty mixed. полностью смешаны. Totally different thoughts. А мысли — это совершенно So it разные. really demands clarity, Так что это действительно требует ясности, courage. отваги. You want to listen to them. You're not afraid. Вы хотите к ним прислушиваться, вы не That's боитесь. very difficult. Это очень Because сложно. attachment can't stand anything miserable. Ведь для привязанности нестерпимо ничто несчастное.
болезненные. Когда мы начинаем приветствовать эти мысли, не покупаясь на них, You've got all these crazy roommates in your house that say, shouting at you and abusing you and saying you're a creep and you're ugly. You learn to hear it. No, oh, there's an angry guy, or there's a proud guy, or there's a jealous one. But you don't believe what they say. Как если бы у вас была куча безумных соседей, которые на вас все время орала бы и говорила бы, что вы урод и гадина, вы научились бы слышать, что они говорят, и различать, видеть, вот это парень сердитый, это парень гордый, это парень завистливый, но не верить, но не покупаться на то, что они говорят. И вот возникает, соответственно, гнев, низкая самооценка, что-то еще. А вы управляете происходящим в доме. У вас также есть и добродетельные мысли, добродетельные соседи. Вы развиваете свой интеллект, свою разумность. И все остальные вещи, которые являются механикой происходящего в уме. Развиваете свое памятование, свое осознавание, свое развлечение, свою бдительность. А на основе этого развиваете свои добродетели. This wisdom that can hear the ability that on the basis of discrimination you have the wisdom to hear that saying that and that saying this, and then virtues are arguing with them. На основе развлечения развиваете способность видеть, вот что говорит эта мысль, вот что говорит та, а затем добродетели ведут с ними, с этими недобродетельными состояниями, диспут. The virtuous thoughts and the thoughts about karma, the thoughts about kindness, the thoughts about all those thoughts. They're mostly just hiding under the bed and in the cupboards because all the other ones are raging around running the show. These ones have to come out now. Добродетельные мысли, мысли о карме, мысли о доброде и так далее, они по большей части прячутся под кроватями и в шкафах, потому что всем заправляли мысли недобродетельные. Но теперь этим добродетельным мыслям нужно выйти, выбраться на свет Божий. И постепенно, мало-помалу, хаос начинает успокаивать. Вы начинаете успокаивать хаос. Но это в первую очередь достигается за счет отваги, а не страха. Не страха, который возникает, когда вы видите недобродетель. А жизненно важный компонент есть в том, чтобы не верить в истории неблагих состояний ума. И осознаем, что много времени пройдет, прежде чем все неблагие состояния будут устранены. Первый шаг — услышать их, получить какое-то представление о том, каковы они, все эти соседи. Услышать, что они говорят, эти присущие им истории. Все ваши добродетели дают работу, споря с неблагими, неблаготворными состояниями ума. И первый шаг — просто слышать, не покупаясь. Ничего, если у вас присутствует гнев, но не покупайтесь на его историю, не выражайте его. Мы думаем, я буддийский практикующий, так что мне нельзя сердиться, нельзя привязываться, нельзя завидовать. Но как в истории с Роджером, эти состояния начинают проявляться проявляются еще мощнее. Don't be scared. Не бойтесь. Because there's a huge difference between anger just popping up out of nowhere, all these raging thoughts, having that, and then acting it out. There's a big difference. Ведь есть очень большое различие между тем, что гнев просто возникает, как будто из ниоткуда возникает множество гневных мыслей, и тем, чтобы этот гнев выражать. Просто возникновение гнева — это, собственно, вылезающая грязь.
So, for example, you might be my friend, and I'll come to you, and I'll rage on about how horrible John is. Скажем, вы, может быть, мой друг, я к вам прихожу и начинаю распинаться о том, какой Джон ужасный. I'm so angry. Я очень сердита. Он делает то, делает это. And you colluding with my rubbish. И вот вы плаваете в моем барахле, тонете в моем Oh, I understand, Робина. I can't imagine how you put up with him. What a terrible man. How can you bear it? I really admire you, poor thing. А вы поддерживаете мое барахло. О, бедная Робина, бедняжка. Действительно ужасный человек. Не знаю, как ты это терпишь. Действительно, я восхищаюсь. Это называется сердиться. Испытывать гнев и верить в его историю. На 100% на нее покупаться. Я права. Это не благотворно. Не говоря уже о том, что это еще и очернение другого. Ну, скажем, вы мой друг. Я пытаюсь быть хорошим человеком, работать над своим умом. Я прихожу к вам, рыдаю по поводу своих проблем. Рассказываю вам о своем гневе. Но не для того, чтобы очернить Джона. А для того, чтобы вы были для меня, вы для меня выступили в качестве своего рода зеркала, чтобы помочь мне потрудиться над моим собственным умом. Поработать над моим гневом. И это не гнев. Это вы предстаете лицом к лицу с проблемой, слышите этого своего безумного соседа, озвучиваете проблему, а добродетель желает над ней поработать. Это практика. Я вчера шутила на тему себя и своего безумного поведения. И действительно, мое поведение было безумным, совершенно диким. Я кричала, вопила, но практиковала. Тогда-то я не считала, что практикую, я была полна чувства вины. Но оглядываясь, я вижу, что действительно основательно трудилась, прилежно трудилась над твоим состоянием ума. Я знала, что мои омрачения — проблема. Проблема в моих омрачениях. Непрестанно боролась с верой в то, что проблему представлял собой другой человек. Думаю, могу сказать, что практиковала. Всегда рассказываю историю об одном из своих друзей в тюрьме. Много лет назад это случилось. Это был мексиканец, который всю свою жизнь участвовал в деятельности разных преступных банд. И вот он писал письма из тюрьмы. Ричи из Лос-Анджелеса. So he met another guy in prison, Arturo, the one I talk about. They'd talked, and then he wrote, and he told me about how angry he was. Well, he said, I'm a very laid-back guy, Робина, but when I get angry, I really get angry. Он познакомился в тюрьме с другим парнем, о котором я рассказывал, Артуру, побеседовал с ним, и в силу этого стал писать письма. И вот он писал о своем гневе, о своей проблеме с гневом. Говорит, я вообще довольно расслабленный парень, но если я рассержусь, то уж рассержусь. So I eventually went to visit him. В конечном итоге я поехала с ним повидаться. It was just a 2-hour visit because he's in security, so there's glass between you, and you use phones to talk. Это был всего 2-часовой визит, поскольку это тюрьма с повышенным уровнем безопасности, нас разделяло стекло, говорить нужно было через телефон. И вот он покрыт татуировками, что очень часто встречается у мексиканских гангстеров. Они называют это тюремным искусством. Сами изготавливают иглы, чернила, шрифты придумывают. Очень творческие люди. Anyway, how's your anger, Richie?
И вот спрашиваю, как твой гнев горячий? He said, "Oh well, Робина, I have to confess, I had a fight with my cellie this morning. They call in California cellmates called a cellie." И вот, говорит он, я сегодня поссорился со своим сокамерником утром. Селли, как это в Калифорнии называют. И голову его в унитаз засунул. Сунул его голову в унитаз. Потом сказал, Робина, но я ее вынул. I thought that's practice. Я подумал, вот это практика. So if you want a vision of a Buddhist practitioner, так что, если хотите себе образ буддийского практикующего, яростный мексиканский убийца меняет свой ум и не убивает пятого человека в своей жизни. Deciding, as his head's down, is full of rage, and the head is in the toilet, and deciding. Решает, засунув голову своего сокамерника в унитаз и, будучи полон ярости, я ее выну. Разве можно не восхищаться такой практикой? Не так мы себя буддийских практикующих представляем, да? Успокаиваю свой ум. Простите. Нет, я бы однозначно предпочла историю с унитазом. Он добился, правда, потом, что сокамерника перевели в другой комнату. Попросил, чтобы сокамерника увели, присел и выполнил медитацию на таре. Латиноамериканцам очень нравится тара. Латиносам. Слово американцы я не сказал. Другой латино, пуэрториканец в Мичигане. Timothy. Yes, he heard about the Latinos, these gangsters especially, because they think that they're all into discipline. They like discipline. They think they're very disciplined, you know, Latino gangsters. Гангстерам, латиносам очень нравится дисциплина. Они все считают себя очень дисциплинированными. So, you know, and they have all this hierarchy of gangsters. У них там своя гангстерская иерархия. У мексиканцев тоже есть своя мафия, боссы. And one of them, Francisco, he said to me, he said, "Oh, Робина, it's just like the Dalai Lama. We have this, the top one. You'd do anything for this person. You'd give your life for this person. You know, it's very strange, just like the Dalai Lama." He said. И один гангстер, Франциско, мне говорил, что вот этот их босс, он для них в точности как Далай-лама. Говорит, для этого человека все, что угодно сделаешь, даже жизнью пожертвует. Совсем как Далай-лама говорил. Anyway, Timothy was full of, he's kind of quiet guy. И вот этот Тимоти, парень тихий, gets kind of paranoid. Подвержен паранойи. Very intelligent. Очень разумный. So he got to prison. Попал в тюрьму. Full of rage. Полон ярости. Against all his enemies. Направленный на всех And they его all talk врагов. about their enemies. That's what they say. They're enemies, you know. И все они говорят именно о врагах, говорят, мои враги. And he heard about meditation and how you can get powers, siddhis, powers, you know. И вот он слышал о медитации, о том, что можно развить способности, ситхи. Oh, he really wanted siddhis. He's going to get siddhis, get power, and destroy his enemies. И вот он действительно хотел развить способности ситхи. Он думал, разовью ситхи и уничтожу своих врагов. So he said he got very surprised because he got joy instead. И, как он говорил, очень удивился, что вместо того развилась радость. And he said he always saw green light. Как он рассказывал, он всегда видел зеленый свет. He said, I didn't know whether it was internal or external. И говорил, я не мог понять, это изнутри или снаружи свет. But I knew it was feminine. Но знал, что это был свет женского пола. And discovered her name was Tara. Затем он стал читать книги и выяснил, что имя этому свету, что свет этот называется Тара. Became a Buddhist. И так он стал буддистом. Anyway, practice takes many forms. Как бы то ни было, практика принимает много форм. So my point is, Так о чем я don't be говорю? scared of what's inside you. Не бойтесь того, что у вас внутри. Okay, you don't have to vomit it all out. Не обязательно все из себя выблевывать. And our trouble in our culture
У нас, в нашей культуре проблема в том, We only have 2 modes. что у нас только 2 режима. Vomit it all out Все выплевывать из себя or completely suppress. или полностью подавлять. We don't really have these methods of internally dealing with things. We figure you've got to go to a therapist to get it all out. We don't think of working on ourselves, but this is Buddha's skill. У нас нет методов внутренней работы над своими состояниями. Мы думаем, что нам нужно пойти к психотерапевту и все ему излить. Но методов внутренней проработки этих вещей у нас нет. А именно таков навык Будды. В этом состоит искусность Будды. Okay, in the beginning, maybe we need friends, we need therapists because we don't have any confidence in ourselves. Да, поначалу, может быть, нам нужны друзья, нужен психотерапевт, потому что мы совершенно лишены уверенности в самих себе. Because of this terrible attachment to be approved of. Это ужасающая привязанность к тому, что нас одобряли. And therefore thinking I'm nothing until my words are heard by somebody else. В силу чего мы думаем, я ничто, пока мои слова не услышит кто-то иной. So it's good to find someone to talk to. Хорошо найти кого-то, с кем можно было бы побеседовать. Whom we can trust with our heart. Кому мы можем сердце свое доверить. And like I said, that person becomes just a sounding board, that's all. И, как я сказала, тогда этот человек становится для нас просто инструментом для сверки. They're only there to help us hear what's inside here. Он нужен просто для того, чтобы помочь нам услышать то, что внутри. But eventually, of course, and this is Buddha's deal, and it's, as Lama says, be our own therapist. Но в конечном итоге нам, как это осмысляет Будда, и как это описывает Лама Йеша, необходимо стать собственным психотерапевтом. That means there should be nothing you're scared of. А это означает, что должно быть, мы ничего не должны бояться. And of course, it all doesn't come out all at once. И, разумеется, все проблемы не вылазят сразу, There's layers and layers. одновременно. It gets ever more subtle, ever more subtle, ever more subtle, ever more subtle. The delusions, this is the point. They're ever more subtle. Там целые слои, и каждый слой тоньше предыдущего. В этом-то и особенность омрачения. Один слой сменяет другой, и они все тоньше и тоньше. So we're going to be courageous and patient. Так что мы должны быть отважны и терпеливы. So if we keep doing this job, Если мы осуществляем этот труд, we get incredible renunciation. то развиваем невероятное отречение. Like I said, and what that means is you become this wonderful person. Don't think it sounds like forbidding and depressing. Oh, I'm renounced. Как я говорила, это означает, что мы становимся невероятным, замечательным человеком. Не нужно думать, что это все завязано на каких-то запретах. О, я отрекся. Запретах подавления. О. You're far more stable. Нет, люди с отречением You know гораздо all your crazy устойчивее. delusions. Вы знаете все свои You're безумные not buying омрачения. into them. Не покупайтесь на то, что они говорят. You don't vomit out everything you feel. Не выплевывайте все, что вам там кажется. You're relaxed, Расслаблены, brave, отважны, kind, добры, content. удовлетворены. I mean, is this not the point? Even this is bare bones, minimum. Already fantastic. И это самый минимум, самый базис, что уже сама по себе фантастика. Это не конечная цель. You could be having the worst suffering. Можно переживать самые страшные страдания. Your husband's left you. Муж вас бросил, Been accused of something. вас в чем-то обвинили, No one else needs to know. и никому Needs to know. не обязательно об этом No знать. one else would know by looking at you. И никто не узнал бы об этом просто на вас глядя. Normally we wear our heart on our sleeve, don't we? Обычно у нас все эмоции на лице написаны, правда? Все происходящее плана можно определить. Your heart on your sleeve. You see a little child who's uncontrolled. Буквально по-английски. Сердце носим на рукаве. Смотришь на They're ребенка, который completely naked, расстроен. aren't they? Он как будто Their полностью behavior is an обнажен. exact expression of what's in their mind. Их поведение этого ребенка точное выражение содержимого его или ее ума. They're feeling happy, they're smiling. Если ребенок рад, он Angry, улыбается. they're crying like a maniac. Если сердится, рыдает как маньяк. Hopefully we get a bit better as you get older, a little bit more disciplined. Можно надеяться, что по мере взросления мы становимся чуть лучше, обретаем чуть большую дисциплину.
But until we really start working on our minds, Но пока мы не начнем по-настоящему работать над своим умом, we're still like babies. и все равно подобны младенцам. Just looking at a person, you can tell they're depressed or angry or jealous or sad. Just looking, you can see it in their body, in their face. Просто посмотрев на человека, можно определить, что он в депрессии, сердится, грустно ему и так далее. Просто при взгляде на его или ее лицо. But as you work on your mind, Но по мере работы над умом, become your own therapist, когда вы становитесь собственным психотерапевтом, становитесь отважным, fearless, бесстрашным, owning what's there, принимайте ответственность за то, что у вас внутри. owning what's there. Just owning something. You own something. What's the word? You own it. Thank you. Владеть. Owning it. I've been saying it so many times. What's he been telling you? Responsibility. Huh? No, it's all right. Shush. He's obviously a peacemaker. Филипп, примиритель. He can handle it. Франсуаз He's my справится. French voice. Он мой французский голос. Hey! Эй! He keeps coming back every year to translate. Каждый He's supposed to translate for me for in Paris next year, aren't you? каждый год все возвращается, что мне Might change his mind. А Филиппу предстоит меня в Париже в следующем году переводить, но он, может, передумает. So, yeah, you could be having the worst suffering. Your husband's left you. You've been accused of murder and you didn't do it. Вы можете переживать самые страшные страдания. Муж вас бросил, вас обвинили в убийстве, хотя вы этого не But you meet an совершали. old friend who doesn't know, hasn't seen you for years, Ну, like just a sort of casual friend. Вы встречаете старого друга, который вас много лет не видел, Hello, такого Robina, how are you? приятеля. Он говорит: «Привет, Робина, как ты?» I'm really well. How are you? «У меня все действительно хорошо. А у тебя как?» Wouldn't we like to be like this? Разве не хотелось бы нам быть такими? That's this practice. Вот эта практика. So now and if we keep moving on this path, just up to here, high school, Если мы продолжаем продвигаться по этому пути, до этого уровня старшей школы, we'd eventually go off into the mountains and meditate on emptiness and achieve realizations and eventually in one life achieve our nirvana and then disappear into bliss. то в конечном итоге, продвигаясь, будем достигать реализации, затем в конце концов достигнем нирваны и исчезнем, уйдем в блаженство, погрузимся в блаженство. At the end of that life, the life you've achieved your liberation in, the end of that life, you then disappear into bliss. You wouldn't disappear like the Hinayanas say, you just go into bliss, a subtle state of bliss. В конце той жизни, где мы достигнем освобождения, мы уйдем в блаженство. Не исчезнем совсем, как это утверждает в Хинаяне, а просто погрузимся в тонкое состояние блаженства. Apparently you're there for quite a while. Очевидным образом, будем там пребывать довольно долго. And eventually Buddha comes along and taps you on the shoulder. Но в конце концов придет один из Будд, который постучит нас по плечу, похлопает нас по плечу. Okay, honey, stop all this bliss business. Я скажу: давай, милая, завязывай со всем этим блаженством. Come and manifest again and get onto the Mahayana path. Снова проявись и вступи на путь Махаяны. Accomplish Bodhicitta Реализуй Бодхичитту, and realize emptiness, realize the perfections. реализуй совершенство Become a Buddha. и стань Буддой. Benefit others. Приноси благо другим. So don't waste your time in nirvana. Так что не трать пустое время в нирване. But you can do more. You can go to the Mahayana. Так что можно осуществить нечто большее, можно прийти к Махаяне, приступить к Махаяне. So, as we've been discussing, we were discussing these 11 little techniques. И мы начали обсуждение 11 небольших техник. A combination of the two main methods, the traditions in our tradition of cultivating bodhicitta. 11 небольших техник, которые являются сочетанием двух главных методов, двух главных существующих в нашей традиции методов взращивания бодхичитты. Okay, so we've talked about equanimity. И мы обсудили равностность. Ее необходимо простроить в качестве базиса, фундамента. И необходимо помнить о логической причине для того, чтобы иметь эту равностность, а не просто эмоциональных доводов. Мы стремимся к бесконечной любви, бесконечному состраданию ко всем живым существам в равной степени. Love is defined as the thought, may you be happy. Любовь определяется как мысль. Пусть ты будешь счастлив. Compassion is defined as the thought,
May you not suffer. Сострадание определяется как мысль. Пусть ты не страдаешь. So love is wanting sentient beings to be happy. То есть любовь желает, чтобы живые существа были Compassion is счастливы. wanting sentient beings not to suffer. Сострадание желает, чтобы живые существа не So страдали. right now, as Rinpoche points out, we do have love and compassion. И прямо сейчас, как отмечает Лама Зопа Ринпоче, мы обладаем какими-то любовью и But the состраданием. basis is wrong. Но основы The неверны. logic for it is wrong. Базис любви и сострадания неверен. Логика, лежащая в основе, неверна. Допущение I неверно. do love John. Я действительно люблю I do Джона. have compassion for John. Действительно обладаю But состраданием it's к Джону. unstable, as Rinpoche says. Но они неустойчивы, как говорит Ринпоче. It's only because he fulfills my needs. И эти чувства я ощущаю только потому, что Джон исполняет мои So нужды, right now, our удовлетворяет мои wanting нужды. someone to be happy and our wanting them not to suffer is based on attachment. Так что прямо сейчас мое желание, чтобы кто-то был счастлив и не страдал, основывается на привязанности. So at equanimity, we get ourselves out of the equation. На основе, в случае с равностностью мы выводим себя за рамки Visualize one уравнений. friend, one enemy, one stranger. Визуализируем одного друга, одного врага и одного незнакомца. At the moment, В for настоящий момент, me, utterly different. в моем случае, для меня они совершенно различны. Прекрасный друг, Horrible enemy, ужасный враг, boring stranger, скучный незнакомец, completely unstable, совершенно неустойчивый, completely self-centered. совершенно неустойчивый, совершенно I mean, it should эгоцентричный. embarrass us to think we are so self-centered. Нам стыдно должно становиться при мысли о том, что мы настолько эгоцентричны. The world calls it normal. Но мир называет это нормальным. So we've got to change the basis for our wish for others to be happy and not suffer. Нам нужно изменить свою основу для своего желания, чтобы другие были счастливы и не страдали. The simple logic is И простая логика состоит в том, the logical reason to want someone to be happy and not suffer логическая причина для того, чтобы желать кому-то счастья и свободы от страданий, is not that they make me happy, не в том, что эти существа меня делают счастливой, but because they want to be happy. а в том, что они сами желают быть счастливыми и желают не That's страдать. what equanimity comes from. Вот из чего проистекает равностность. It's very precise. Здесь It's все not очень, wishy-washy, gooey feeling, you know. здесь все очень точно. Это не какое-то размытое, смутное чувство. Wishy-washy, Размытое. whatever. Ну или как угодно. Doesn't matter. Неважно. Okay. So once we've got this stable, a Когда little bit, then we begin to grow on top of it. Когда мы достигли хоть какой-то устойчивости Build. в этом этапе, мы начинаем строить дальше, на его основе. So these little kind of thoughts now that, that come each one, there's just this little structure of techniques of thoughts that have been developed by, they're like exercises, like when you study music, these wonderful past musicians have created all those scales and arpeggios, they're little exercises to get your mind ready to be able to do the real job of playing Bach, Это как бы структура разработанных кем-то умственных упражнений. Как в случае с классической музыкой были замечательные музыканты, которые придумали такие упражнения, как гаммы и арпеджио. Упражнения, которые помогают вам подготовиться к исполнению произведений Баха. Pour ces points plus élevés. Donc c'est un peu comme dans la musique, et il y a ces musiciens géniaux qui ont écrit et toutes ces arpèges et pour nous permettre de pratiquer afin qu'un jour on soit prêt à jouer du Bach. So these are kind of ways of thinking. Есть как бы разные способы мышления. Это как бы разные способы размышления. Равностность. А дальше мы думаем, все живые существа были мне матерью. Поначалу идея безумная, правда? Но мы используем логику. Учитывая, что мой ум безначален, учитывая, что живет триллионы живых существ, и что мы все прямым сансаре, из этого логически следует, что мы все в сансаре бесчисленное множество раз друг с другом сталкивались. Звучит безумно, но здесь это логичный вывод. Логичное умозаключение. So here then we go to the next point. So why the mother one is because of this Asian tradition of the mother is a perfect example of someone who's nurtured us and loved us, taken care of us. А почему мы здесь думаем о матери? В свете этой азиатской традиции, где говорится, что мать — это идеальный пример того, кто заботился о нас, взращивал нас.
Asie, la mère est l'exemple parfait de quelqu'un qui nous a nourris, qui nous a aidés, etc. So, like I said, maybe in our world we have nutty mummies, who don't take care or who mean to us and neurotic. Да, This как, is possible. да, как я говорила, может быть, в нашей культуре у нас безумные матери, которые злы с нами или не особо-то о нас заботятся. So we go to the third point. Переходим к третьему пункту. And think Ensuite, nous passons au troisième point. the mother's been kind. Я думаю, наша мать была о том, что мать была добра. It's a really good exercise for us. Это для нас действительно хорошее Like I said, упражнение. our view of kind right now is kind of limited. Как я говорила, прямо сейчас наше представление о доброте как бы ограничено. We think kind means when a person does what my attachment wants. Мы думаем, что добрым человек является, когда он делает то, чего желает моя привязанность. Наша привязанность. But here, I think really it's more the point that from the person's side, the fact that they did anything at all that facilitated my life. Put it that way. That's what's meant by kind here. Но здесь скорее речь идет о том, что человек со своей стороны вообще делал хоть что-то, что способствовало моей жизни, помогало моей жизни. Вот что здесь подразумевается под добротой. It's often, the lamas often use the examples of animals. What the mummies do, they give their lives for their babies. And you can say it's all just instinct, it's all attachment, but still, it's so moving to see, animals, little birds and creatures do terrible things for their babies. Ламы часто приводят примеры с The lamas. ламы часто приводят примеры с животными, с тем, что матери животные жертвуют своей жизнью ради своих детенышей. И, конечно, можно говорить, что это просто инстинкт, но все равно это очень трогательно, то, как матери птички и так далее идут на ужасные, невероятные жертвы ради своих детенышей. C'est très touchant de voir cela. So, thinking like this, all in past lives, all these sentient beings they've been animals, they've been my mother. My enemies have been my mother, my husband's been my mother, my babies have been my mother, that kind of thing. И мы думаем о том, что в прошлой жизни все существа были нам матерью. Мои друзья были мне матерью, враги мои были мне матерью, муж был мне матерью, дети мне были матерью и так далее. So, of course, doing these thinkings, they're thinkings, in meditation, ideally. People do years of retreat on these things. Разумеется, мы осуществляем эти размышления в идеале, в медитации. Люди выполняют ретриты по этим размышлениям. Это размышления. Thinking, serious logical thinking. Серьезные логические размышления. Changing your usual views, arguing with your usual assumptions. Где вы изменяете свои привычные воззрения, спорите со своими привычными допущениями. Seeing things in a different way. Видите вещи иначе. This is practice. Это практика. This is what practice is. Это и есть So практика. this is what then eventually triggers genuine feelings of this. И это в конечном итоге и вызывает подлинные чувства всех этих вещей. Feelings on their own that you conjure up and have a moment of feelings and tears come, it's too superficial. Сами по себе чувства, просто чувства, которые вы вызываете в какой-то момент, и у вас там слезы текут и так далее, это слишком поверхностно. But the more thinking and analysis and logic we use, Но чем больше мы используем размышления, анализа и логики, it becomes stable in our mind. тем устойчивее We become convinced. эти пункты становятся в нашем уме. Мы обретаем убежденность. Then genuine feelings of affection can grow and they are stable. И тогда могут вырасти подлинные чувства приязни, а вот они уже устойчивы. Yeah. So the other point in number 3 we can use is one they say is more powerful, and it's just using the concept of the logic of interdependence. И другой пункт, который мы можем использовать на третьем этапе, этот пункт описывается как более мощный, основывается на логике взаимозависимости. Мы используем здесь логику взаимозависимости. Yeah. Huh? More radical, more powerful. Yeah. Более радикальный, более мощный подход. Yeah. Et c'est amener là la pensée de l'interdépendance. And that is that all sentient beings are kind. Это мысль о том, что все живые существа добры. This is scientific.
Это научный факт. The mother one's kind of weird, Пункт с матерью, он какой-то especially странный. past lives, you know. Особенно если про прошлое. С этим This о no one прошлой can жизни. argue with. Но вот с этим пунктом никто поспорить не может. Everything Все, that facilitates our life, что способствует нашей everything you жизни. look at, Все, на что мы hear, смотрим. smell, taste, Все, что мы слышим, обоняем, the вкушаем. handiwork of sentient beings. Плод трудов живых существ. You cannot deny it. Это невозможно отрицать. But then we'll go, Затем мы then we'll говорим, go, who cares? It's their Да. job. да кому какое дело, такова работа их. In other words, we know it intellectually, Иными словами, мы знаем это на интеллектуальном уровне. but because the trouble is now attachment to what I want is running the show, Но поскольку теперь происходящим заправляет привязанность к тому, чего желаю я, you know, and I like well-designed, well-functioning things, so I'm a total fan of Steve Jobs. мне, скажем, нравятся вещи с хорошим дизайном, которые хорошо работают, так что я поклонница Стива Джобса. Because I'm attached to design, Поскольку я привязан к дизайну, you know, you give me a non-Mac computer, если вы мне дадите компьютер, который является не I'll be very Макинтошем, distressed. я очень I mean, расстроюсь. I have a serious aversion. У меня будет серьезное отторжение. You know, Violette lent me her phone. Виолет мне одолжила свой телефон. It's not an iPhone. Это не iPhone. So immediately there's aversion. Немедленно Truly. возникает отторжение. Правда? Because it's not what I want. Потому что это не то, I чего я see хочу. if I see an iPhone, I mean, I don't use an iPhone, it's too small for me, I go nuts. I'd rather have an iPad. Если я, правда, когда iPhone вижу, An тоже iPhone is too small. iPhone для меня слишком маленький, и я тоже схожу с ума. I Предпочла first бы bought a iPad пользоваться. Macintosh when it was the 90s, because I do editing, and I used to carry around a little Olivetti manual typewriter with me. And I remember when I edited How to Meditate, I think I did 7 or 8 versions from beginning to end, typed with carbon paper, you know. So then I changed it. Someone said, better get a computer. So in the 90s in Hong Kong, I went to a shop, and all these computers, I wouldn't know what a Mac was. I didn't know the names of anything. I just knew I wanted something that designed nicely. So I chose a Mac, you know. Помню, как я впервые в своей жизни купил Macintosh в 90-е годы. До того я таскала с собой печатную машинку Olivetti, поскольку занималась редактированием. You always do the last part first. Поскольку занималась The редактированием. Olivetti first. I've been an editor for years and had an Olivetti manual. And I used to type the books and how to meditate and the carbon paper and seven copies of it. Редактированием, когда я редактировала книгу «Как медитировать», я 7 или 8 версий целиком от первой до последней страницы на этой печатной машинке набрала с помощью копирки. И решила тогда, что пора, возможно, пересесть за компьютер. И вот я в Complete new versions. Maybe 8. 7 или 8 Typed версий. fresh from page 1 to the page end. С начала до конца мне пришлось этой книги напечатать. Так вот, когда This пришла cute в little Гонконг, green Olivetti manual. It was wonderful. очень миленькая зеленая печатная машинка Olivetti. Так вот, в Гонконге я когда зашла в компьютерный магазин, и я совершенно не представляла, чем они друг от друга отличаются. Peter Kedge. И Питер Кедж сказал, что мне нужно купить компьютер. I had no idea what a computer was. Я бы не представляла, что такое I компьютер. walked into the shop, they had everything in there. Пришла в магазин, у них там все было. So, of course, being attached to a design, I chose a Mac. И поскольку я привязан к дизайну, то, разумеется, выбрала Mac. So I've never had anything but. И ничего, кроме маков, у меня с тех And пор then не было. before, when they chucked out Steve Jobs, right? Там был какой-то момент, когда Стив Джобс отстраняли Gradually, отдел, each new computer would come, they'd be ugly, they looked just like PCs. I hated them. и каждый последующий компьютер после его отстранения выходил все больше похожим на PC. Все уродливее и уродливее они становились. But I kept holding on to the late 80s version, which is the one that Steve Jobs had been involved in. I didn't know all that then. Но я все... И поэтому я держалась за версию, которую выпустили в конце 80-х, ту, в создании которой участвовал Стив Джобс. Тогда все эти подробности мне были неизвестны. As all these new ugly computers came along, because they chucked out Steve Jobs. А пока выходили все уродливые компьютеры, поскольку Стив Джобс был отстранен от дел, I couldn't upgrade them. They were so ugly. I refused. I kept using my old one. You know, it was so slow, but it was pretty looking. Я отказывалась на них пересесть. Держалась за свой старый, который был очень медленным, но красиво выглядел. And then Steve Jobs came back. Затем Стив Джобс вернулся в Apple. I couldn't wait. I was lining up the first day. The new, beautiful, new, elegant grey sort of computer
came out. I was so happy. Я чуть ли не первой в очереди стояла за этим компьютером. Когда вышел новый красивый из серии, я была очень счастлива. And then in 2007, the iPhone came. А в 2007 вышел iPhone. I bought one of the first ones in San Francisco. Я снова стояла в очереди, купил один из первых в Сан-Франциско. Hated it. И он мне ужасно не It's понравился. too small. Он был слишком I маленький. can't believe I see people with pudgy, big men with fat fingers typing on an iPhone. I completely can't believe it's happening. Я поверить своим глазам не могла. Видела, как мужчины с толстыми сосисочными пальцами на этих маленьких айфончиках что-то печатали. Глазам поверить не могла. I nearly went mad. Чуть не обезумела. And then the web, like this big. И How can you do that? I thought it was insane. интернет-страницы до такого вот крошечного размера. I gave it away. Я понять не могла, как я с этим справиться. Так что я отдала этот телефон и Still, I купила can't stand дешевый. iPhones. I keep thinking I'll try one. It's too small. Купила себе дешевую Nokia. И до сих Then the пор терпеть iPad не came могу айфоны, они для меня so слишком happy. маленькие. Потом появился Then the iPad, mini я iPad был очень came out. счастлив. Потом появился Now I'm мини-iPad. really happy. Вот теперь я действительно It's счастлив. almost like a phone, not quite. Он почти как And then the телефон, но big не fat совсем. extra phone came out, the big new one, the big fat one. I thought maybe I'll get one of them А instead of this. It's still too small. А потом вышел этот гигантский iPhone, и я подумала, что, может быть, его куплю вместо iPad, но все равно он опять-таки слишком маленький. How boring. So what Такая I'm вот getting at is this. такая вот скучная история. А к чему это я клоню? The person who worked on that ugly PC, all the people, all the workers, all the people, all the electronics, all the plastic, all the workers in Hong Kong, all slaving away, exactly the same workers probably in the same factory that made the Mac, Eh bien, tous les Все те люди, которые участвовали в изготовлении уродливого PC, который продавался в том же самом гонконгском магазине, все работники на фабрике, все, кто увлечены были в эти дела, и, вероятнее, все это производилось на той же самой фабрике, где производился Mac. exactement les mêmes travailleurs que ceux qui, dans la même usine, They're both the fabriquaient handy- ce Mac magnifique. They're both the handiwork of sentient beings. Et donc, И les deux их produits плод PC sont и tous Mac les — deux это плод le трудов résultat живых du существ. travail des êtres. But because we're driven by attachment, Mais parce que nous Поскольку sommes нами движет which is привязанность, what I want, et l'attachement, то, c'est чего хочу then we я, can see that people have worked hard on it. мы видим, что люди усердно But трудились unless над it этим makes us вещам. happy, Но если объект не делает Unless it makes нас us happy. счастливыми, si ça nous rend pas heureux, nous, I don't care. ce n'est que Плевать. dans ce So cas, I'm happy to thank all the people who make the iMac because they make me happy. Я- The Macs. You know. я счастлива, рада благодарить всех людей, которые изготовляют маки, потому что я благодаря макам счастлив. The Bodhisattvas Но Бодхисаттва gone beyond that. вышли за пределы Whatever такого they уровня. see, Все, что они видят, they see the sentient beings, в этом они видят живых Full of существ. affection. Они полны приязни, full of affection, полны full of нежности, gratitude. полны благодарности. They might still prefer this one to that one. Они, может, все равно предпочитают одну вещь другой. et préfèrent toujours ce produit à ce produit. But what's in the front of their mind is the appreciation that it's the handiwork of sentient beings. Но что на первом плане их ума признательность за C'est cette appréciation то, du travail des êtres. что это плод So трудов this живых leads us to существ. number 4. И это подводит нас к четвертому пункту, Au point numéro It's 4. like a conclusion. который подобен I выводу. must repay their kindness. Мне должно отплатить за их доброту. Témoigner de ma gratitude. So that's what we've been discussing up until now, isn't it? I mean, we've also talked about emptiness, but we haven't yeah. So any questions? Это то, что Before we мы have a успели tea break? отплатить, So any questions? обсудить No, have a tea break. до сих пор. 10:30. То, Yeah, что have мы a tea break. успели and we'll до have сих пор questions after. обсудить. Мы также говорили о пустотности. Теперь давайте сделаем чайный перерыв и вопросы потом. Вопросов? Go ahead. Why is it so important if someone can see our feelings on our face and our expressions? Why is it important they don't? No, well, why it's important if there is watching, seeing our feelings? It's not, I'm comment to when you said that don't you want to be a person that is so cool that nobody can see what he feels inside you. so what do you think I mean by that? Вопрос такой, почему важно, чтобы никто не видел наши чувства по нашему лицу? Почему важно быть таким крутым, что по твоему лицу непонятно, что с тобой происходит? Зачем Робин спрашивает, почему... What's the point? What do you think is the point? По What are you вашему, hearing? по вашему мнению, зачем я вообще все это рассказывал? Каков смысл? Yeah, but control of what? Контроль. А контроль над чем? Which Control feeling? над What своим kind of чувством. feelings should you be controlling? Какого рода чувства нужно контролировать? Грусть,
sadness, nervous, anger, грусть, нервозность, What else? гнев. Что еще? What else? Quoi d'autre? depression, Депрессия, worries, stress, What else? стресс, беспокойство, стресс. Еще что? happiness. Why would you Счастье. not show happiness? А почему бы не проявлять счастье? I'm asking you. Who said you shouldn't show happiness? Я вас спрашиваю, кто сказал, что не следует демонстрировать счастье? Que tu ne devrais pas montrer et sur ton visage que tu es heureuse. Okay. Do you accept that we have negative thoughts in our mind Согласны ли вы с тем, что в нашем уме есть негативные мысли? Да, Des pensées négatives that harm us, которые вредят нам, that harm us, которые вредят нам, and can also harm others? а также могут навредить другим. mal aux autres. Yeah. You think you accept that or not? Согласны с этим или нет? Yes. Okay. Да. So you accept we have good thoughts, love, compassion, kindness, joy, Согласны с тем, что у нас есть хорошее чувство радости, любовь, сострадание, and that helps, and they help us, они and they помогают help нам us to help others. и помогают нам помогать So другим. what would be the? Why would you want to hide your good feelings? Why would you want? Well, then who suggests that you should? Зачем же нужно прятать свои хорошие чувства? Я бы не стала, так как кто сказал, что надо? Tes bonnes pensées, qui a suggéré que tu devrais les cacher? Where did you hear me say that I should? Разве вы Where do слышали, что you? я такое No, I'm сказал? asking you. Нет, я вас спрашиваю. Je te demande, If you heard me say that, you should hide your happy Слышали, feelings. tu что я as сказал? entendu dire cela et да, qu'il fallait cacher ces Нужно Okay, прятать good. хорошее. So Нет, then не в the этом question вопрос. was. А в чем тогда вопрос? Sorry. The question is. Просто. Why can't we show our sadness or our bad feelings? Okay, so Почему then, мы не good, so можем good, we're getting демонстрировать somewhere. грусть или плохие чувства? Хорошо. montrer notre tristesse Худо-бедно продвигаемся. sentiment malheureux. Right. D'accord, alors très bien, nous allons quelque part là. Right. Okay. So you're among strangers. Вы среди Vous незнакомцев. soyez au milieu d'étrangers. Nobody knows you or your life. Никто не знает вас или вашу жизнь. And then you have some angry thoughts, У вас возникают гневные мысли. and suddenly you start shouting. И внезапно вы начинаете вопить. Commencez à crier. And someone says, "Happy to meet you, Mary. How are you?" И кто-то говорит, счастлив с вами познакомиться, Мария. Как у вас дела? And you're crying. Вы рыдаете. I'm so angry. My husband is so horrible. Я очень сердит, мой муж такой ужасный. Is that useful, do you think? Полезно, как вы Why думаете? would somebody ask me how our me if he doesn't know me? You're in a Зачем? party. I just said you're in a group of people together, and you're meeting strangers. You're in a party. Let's say. А почему кто-то меня будет спрашивать, а что я чувствую, если он меня не знает? Вы на вечеринке, в группе людей. Au milieu d'un Только что кого-то встретили. quelqu'un s'adresse à toi et te dit ça. So would that be helpful to the other person for you to suddenly vomit out your anger? Полезно будет для другого человека, если вы внезапно на него выблюете свой гнев. Et soudainement vomir ta colère. Let's say you're really depressed, Скажем, вы в депрессии настоящей. and a stranger asks you, "Hello, Mary. How are you?" You're in a party. you know. Незнакомый человек вас спрашивает, «Привет, Мэри, как вы? Вы на вечеринке». Bonjour Marie, comment vas-tu? Would there be any advantage to you or the person for you to suddenly explain all your depression and how miserable and you think you're horrible? Would there be any use to that for you or the other? Будет польза для вас или для другого человека, если вы внезапно начнете повествовать о всей своей депрессии, о том, как вы себя ужасно считаете. Lui sortir Нет. à quel point tu es déprimé, à quel point ça va mal et toute ta colère et ceci, cela. Doesn't that answer your question? Разве это не ответ на ваш вопрос? Comment was related just to a situation in life. But this is the point. Как я понимаю, это комментарий относится только к какой-то конкретной ситуации. Ну, только о том и речь. Commentaire était lié simplement à une situation dans la vie, mais c'est toute l'idée. I think what you're hearing me say is that somehow in itself to have control over everything and never show anything is what I'm suggesting, and that's not what I'm saying at all. It's far more obviously more nuanced than that, sweetheart. Как я понимаю, вам кажется, что я говорю, что классно вообще никогда не демонстрировать эмоции, обладая совершенным контролем над тем, что происходит внутри. Но, разумеется, я говорю вещь гораздо более... То, что я говорю, в том, что я говорю, гораздо больше нюансов, гораздо больше тонкостей. Это совершенно честно. Сохраните микрофон, What милая. I'm saying is, right now, with no awareness of our minds, which is fairly typical, unless with no awareness, whatever we feel is like children. It blurts out the mouth, and we can see it. We're like children. There's no control. There's no discipline. There's no self-respect, and just blur and have no interest in whether the person there wants to hear what I have to say. Surely that's what you understand. That's what I'm saying. Что я сейчас говорю? Что я говорю? Я говорю, что сейчас мы не обладаем никаким, как правило, контролем над своим умом, и мы как дети, у нас все немедленно проявляется, и мы все немедленно из себя выплевываем просто без какого-либо самоконтроля, самоуважения, без какой-либо дисциплины. Quoi que ce soit, et nous allons le vomir, nous allons le sortir. Вот о чем я сейчас говорю. Le
montrer sur notre visage, etc., sans aucun contrôle, et sans jamais se demander et si l'autre a envie d'entendre cela, si c'est utile pour lui, etc. C'est tout ce que je dis. Oui. Ok. Some others. Еще кто-нибудь? Philippe. Филипп. I have a question regarding the practice of the teacher. I read somewhere that Lama Yeshe said. A bit closer to the mic, I think, Philippe. I read that Lama Yeshe said that practices aren't good or bad in themselves, and that a method that is fantastically good for one person can be poison for another. So I have a question regarding the teacher, because if the teacher is either dead or remote, like in the case of His Holiness, or is not here anymore, like in the case of Lama Yeshe or even the Buddha, how can I know the practice that is going to be good or poison for myself? Because if I have such a teacher, who cannot even direct me. You keep wanting the person to be with their body speaking to you, holding your hand, Philippe. That's the assumption behind all your questions about Guru. Like yesterday was the same. Вопрос. Я читал у Ламы Еш, я читал, что Лама Еш говорил, что некоторые практики, что практики сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Эти практики, которые для одного человека очень полезны, может для другого оказаться подобны яду. Так вот вопрос, что делать в том случае, если у человека учитель уже умер, то есть учитель уже не с нами, как Лама Еши, или учитель далеко, как в случае, как его святейшество, как самому понять, что та или иная практика для меня является подходящей или нет? Ответ. Филипп, за всеми вашими вопросами стоит желание, чтобы учитель находился рядом с вами физически и держал вас за руку. Из этого вытекают все ваши вопросы об учителе. Здесь то же самое, что с музыкой. Перестаньте с готовкой, с музыкой, математикой. Всем, что вы усваиваете, никакого отличия. Перестаньте тут думать, что здесь что-то особенное, потому что это духовность. Филипп, ради Бога, если ваш учитель музыки умер, перед вами на фортепиано стоит ноты. А не уверен, подходит ли это для меня, не яд ли это для меня. Учитель мой скончался. Что? Найдите другого. Jesus, Philippe, you're ridiculous. Боже, право, Филипп. So romantic and mystical and... Смешно. Вы такой романтик и мистик. Практичный вопрос. Если вы не уверены, что практика хороша, не занимайтесь этим. Если вам некого спросить, продолжайте практиковать и будьте терпеливы. Да, если вы не можете лично спросить его святейшество, «О, ваше святейшество, стоит ли мне осознанностью заниматься?» Найдите того, кто может вам ответить. Just go slowly and be humble, and maybe aspire to develop the wisdom to recognize what is good for you. А если не можете найти того, кто может вам ответить, может быть, нужно продвигаться медленно, быть смиренным и устремляться к тому, чтобы развить мудрость, которая позволит определить, что для вас хорошо. Et jusqu'à ce que tu développes la sagesse qui te permettra de dire si cette pratique est bonne pour toi ou pas. Philippe. Philippe. Philip, you are too extreme. I knew you'd say that. I knew you'd say that. Филипп, я знала, что вы это скажете. Я знал, что вы это скажете. Филипп сказал, значит, нам стоит забыть о том, чтобы иметь учителя, который умер далеко. Серьезный вопрос. Вы когда-нибудь у кого-нибудь чему-нибудь учились? Чему угодно. Приведите пример. Учился английского у учителя английского. Хорошо. В самом начале вы не знали, скажем, никакого английского. Ничего по-английски не знали. Как эти учения? Учения ходили на занятия или по телефону созванивали? Ходили на занятия. Когда вы чего-то не понимали, вы спрашивали учителя, верно? Но очевидным образом. В конечном итоге, чуть больше начав, чуть лучше овладев языком, на основе того, что вам уже было известно, когда всплывал какой-то новый вопрос,
вы обрели способность самостоятельно находить Is that ответ. true? Так ли это? Да. Well, why is it different here? В чем тогда отличие здесь? Why is it different, Philip? чем Because you're отличие, thinking it's Филипп? holy, Потому putting что it in the думаете, sky, religion, special. что это что-то святое, особенное, религия. If you're never learning, okay, if you're learning mathematics Если вы осваиваете математику, and you learn the principles of mathematics, осваиваете you принципы learn the математики, numbers, изучаете you learn the principles of multiplication, цифры, принципы умножения, of plus, of minus. что такое плюс и You learn the минус, principles. принципы In осваиваете. the beginning, your teacher has to tell you 1 + 1 is 2. Поначалу учитель вам должен 1 плюс 1 равно 2. But once you've learned the principles, Но когда вы освоили принципы, and a question comes up, всплывает вопрос. you have the basis У вас есть for основа finding the answer yourself. для того, чтобы самостоятельно That's найти what we're ответ. not used to thinking when it comes to spiritual. Вот к этому так-то мы и не привыкли думать, когда речь заходит о духовности. You know, people talk about, well, Buddha didn't say that. Люди говорят, ну, Будда этого не говорил. I haven't finished with you. Я еще с вами не разобралась. It's getting hot. Жарко ему стало. You know, we say, well, Buddha didn't say that. Мы говорим, Будда такого не говорил. But that doesn't mean you can't use the principles of karma to use logic like numbers to come to a conclusion. If the principles are sound, you will be able to get your own answer. It's not just a mystical thing, like if it's God creating everything, then you must ask somebody because you don't know the plan. But with Buddhism, it's like maths. It's said to be natural laws. Once you learn the principles, you can come up with your own answer. Это не означает, что мы не можем использовать принципы кармы и логику и прийти к собственному ответу. А если бы действительно все обстояло так, что Бог сотворил что-то, и план его нам неведом, действительно, ответ было бы невозможно найти. Но если принципы действительно есть, и они здравые, мы должны быть способны с их помощью прийти к собственным ответам. Et si tu suis les conseils avisés que nous a donné le Bouddha quant à cette loi, tu peux trouver la réponse toi-même. What do you think? Qu'est-ce que tu en penses? Что думаете? What? No, it's not interpretation. If you learn the I repeat it. If you learn the principles of mathematics. Все равно становится моей интерпретацией. Говорил ты Будда или нет? Нет, если вы освоили математику. Повторяю, если вы освоили принципы математики, учитель ваш говорит 1 плюс 1 будет 2. What is 1 + 7? И вы видите вопрос. А сколько будет 1 плюс 7? That's not open to interpretation. Там нет простора для интерпретации. You can work it out. Можно разобраться. If you're confident Если in the вы principles. уверены в принципах. So, okay, it gets more complicated than that. Конечно, дальше все становится сложнее. But if people use the principles of maths and all the science, that's how they come up with new, you keep working at it and getting more and more sophisticated answers. You don't have to rush off every time to your teacher. Say, now, what is the latest one? What is 1 + 7? Then you go again. What is 1 + 9? And then you go again. What is 1 multiplied by 3? You don't need to. Once you learn the principles, you become your own guru, your own teacher, your own mathematician, your own Buddhist. Это как если бы... Да, дальше все становится сложнее, но люди, используя принципы, обретают способность заходить до все более изощренных и сложных ответов. В противном случае бы все время возвращались к своему учителю математики и спрашивали, вот последний вопрос, сколько будет 1 плюс 7? Ушли, снова вернулись, кстати, сколько будет 1 плюс 9? Кстати, сколько будет 1 умножить на 3? И так далее. Нет, вы используете принципы для того, чтобы стать собственным учителем, собственным гуру, собственным проводником, собственным путем. We don't think when it comes to spiritual teachings that there are principles. We just think it's mystical. And that's what your question is implying. Думая о духовных учениях, мы не думаем, что там есть какие-то принципы. Мы думаем, что это все мистика какая-то. И это подразумевается в вашем вопросе. Именно это подразумевает ваш вопрос. You're not speculating what did Buddha mean by this. Otherwise, that's what we think of philosophy in the West. И речь здесь не идет о каких-то домыслах на тему того, что говорил Будда. Именно так, правда, мы представляем себе философию, на Западе философию. Хорошо. And the other one, which is now this is where it does sound mystical. А еще одно соображение. И вот здесь-то и кажется мистическим. We understand what the mind is.
Мы понимаем, что такое ум, understand the potential, понимаем потенциал, and then we understand what a Buddha is, понимаем, что такое Будда, understand how Buddha can manifest in two main ways to benefit sentient beings. понимаем, как Будда может проявиться двумя главными способами, чтобы приносить благо живым существам. One in the body, looking like you, speaking like you, Один способ в теле, который выглядит как вы и говорит как вы, but they also manifest in these light bodies, но также Будда проявляется в телах из света, which is more subtle. более тонкие. And that's the form that the Buddha manifests in the minds, in the subtle meditation of the great bodhisattvas. И это форма, в которой Будда предстает в умах, в медитации великих бодхисаттв. Because the subtle mind only can cognize Buddha in a light body. Потому что тонкий ум способен познавать Будду только в тонком теле. Только тонкий ум способен воспринять Будду в тонком теле. Если вы действительно будете уверены в своем учителе, в его святейшестве, и вы действительно практикуете и очищаетесь, Don't be surprised that His Holiness will manifest and give you some teachings. не удивитесь, если его святейшество проявится и даст вам какие-нибудь учения. That's advanced, Это продвинутый уровень, but it fits with the principles of Buddhism. но он соответствует принципам буддизма. But it's your mind that does the work. Но труд осуществляет ваш ум, That's why you have to study the Buddhist teachings. потому и нужно изучать буддийские учения. Like you have to study the principles of mathematics, not just hope for someone to give you the answer every time. You have to be like a child, that's infantile. Так же, как нужно изучать принципы математики, а не ждать каждый раз, что вам кто-то даст ответ. Это было бы детский сад, инфантильно. Maybe you're just a really good boy and want to be approved of, like Поэтому him. просто хотите быть хорошим мальчиком, чтобы вас одобряли. Как он вот, как вон тот. And you're too scared to make a mistake. Слишком боитесь совершить ошибку, You might be naughty. а то будете Maybe we've got to гадким. be brave. А что ж, может, нужно быть Be отважными prepared to make mistakes и быть готовыми совершать ошибки, and take risks. рисковать, Because you're the boss, not the Buddha. потому что вы начальник, а не Not the Будда. guru, you're the boss. Не гуру, вы босс. Are we communicating? Ясно? Okay. What else? Еще что? We've got to know the distinction between delusions and accuracy. Но нам нужно знать различия между омрачениями и точностью. We've got to distinguish between facts and fiction. Нужно различать факты и фикцию, отличать друг от друга Be clear факты and и disciplined выдумки, and rigorous in our understanding of the teachings. и быть ясными, дисциплинированными и усердными в своем постижении учений, в своей интерпретации учений. What else? Who? Yes. Что еще? J'ai cru comprendre que vous disiez qu'il existait 5 vœux en dehors des vœux de refuge. Quels sont-ils? Я думала, что, как мне показалось, что я поняла, что существует 5 обетов, и которые не являются обетом прибежища. Что это за No, эти обеты? refuge. Okay, there are two things. There's commitments to do something, and then the vow is a decision to refrain from doing something. Есть две вещи. Обязательство — это решение что-то осуществлять. Обет — это обещание избегать совершения чего-то. So the first kind of formal entry level into Buddhism is where we formalize our refuge. Первое — это как бы уровень вступления в буддизм. Это формальное принятие прибежища, You take формализация the Buddha Dhamma прибежища. Sangha, Вы принимаете прибежище в Будде, Дхарме и Санке and you commit to various things. и посвящаете себе, You commit даете обязательство to осуществлять take разные refuge вещи. morning and night. Даете обязательство принимать прибежище утром и вечером. You commit to make offerings to the Buddha, Даете обязательство совершать подношение to Будде, make the first mouthful of food and drink to the Buddha. подносить Будде Offer in your mind. первый глоток пищи и и питья мысленно. You commit to try to study a little bit every day of the teachings. Даете обязательство понемногу каждый день изучать учения. You commit to try to love sentient beings, at least, not harm them. Даете обязательство стараться любить живых существ, по крайней мере, им не вредить. And then in relation to Buddha Dhamma Sangha,
в отношении Будды Дхарма-санхи You commit to cultivate kind of pure view in relation to the Buddhist statues and pictures, the texts, and those who live in the fullness of the vows of Buddha's Vinaya, the monks and nuns. вы даете It обязательство represents Buddha Dhamma Sangha. Вы даете обязательство поддерживать чистое видение относительно статуй, представляющих Будду, текстов и тех, что живет в обеты, представляющих Будду Дхарма-сангху, то есть монахов и монахинь. Le dharma, les statues, les textes, et puis la sangha, et ceux qui vivent et dans les vœux de Vinaya, les moines et les nonnes. These are commitments. Живущих в обетах Винай. Это обязательство. You commit that you will do those things. You kind of, when you take refuge with that person who is representing the Buddha for you, you kind of like shake hands and do a contract with the person. They give you refuge, and you commit to do those things. Вы даете обязательства эти вещи осуществлять. То есть, когда вы принимаете прибежище у человека, который представляет, в вашем случае, Будда является в вашем случае представителем Будды, вы как бы заключаете контракт, пожимаете руки, и вы обязуетесь эти вещи осуществлять. Et vous signez le contrat, vous serrez la main. Et vous, de votre côté, eh ben, ce que vous vous engagez à faire, ce sont toutes ces choses. And then it could be at the same time after that, or it could be on another occasion, depending on when the person feels they're ready. You now take the 5 lay persons' vows. И вы также, сразу же или в любой другой момент, когда почувствуете, что готовы, можете принять 5 обетов мирянина. En fait, ça dépend du moment où la personne se sent prête. There's- Et il est également possible de prendre ce qu'on appelle les 5 vœux de personnes laïques. There are 3 levels of vows according to different levels of teachings. Есть 3 уровня обетов в соответствии с 3 разными The first are part of the уровнями wisdom учения. wing, Первая часть крыла мудрости, and they're the vows of what they call individual liberation, подразумевает обеты так называемого личного освобождения. or vows of the prati-moksha, individual liberation. Обеты личного освобождения. Прати-мокша. Личное So that, for example, освобождение. there's one set of them, the 5 lay persons' vows. И, например, один их набор — это 5 обетов мирянина. Qui sont les 5 vœux laïques. Then there are vows for monks and nuns, Затем есть обеты монахов и and these are монахинь. all the same level, prati-moksha. И все это один и тот же уровень, прати-мокша. And a vow, as I said before, necessarily is a decision to refrain from something. И, как я сказала, обет — это все непременно решение воздерживаться от чем-то. Yeah, right. So you're vowing to never kill. Вы обещаете никогда не You убивать. break it in a major way if you kill intentionally a human being. И вы его полностью нарушаете, по-крупному нарушаете, если убиваете человека. Et il faut que vous tuiez un être humain. You break it in a minor way if you intentionally kill any other sentient being. А в меньшей степени нарушаете, если намеренно убиваете любое другое живое существо. Intentionnellement un autre être qui n'est pas un être humain. You vow never to take anything. Lama Zopa calls it taking the ungiven. Вы обещаете никогда не брать неданного. Ламасопа это называет взятие неданного. On appelle ce qui n'est pas donné. You break in a major way if you take something of value to someone else. И вы его нарушаете по-крупному, если берете что-то ценное для другого. Et si vous prenez quelque chose qui a de la valeur pour quelqu'un d'autre. You break in a minor way if you take anything at all that hasn't been offered to you. И по мелочи, если берете все, что угодно, что вам не было предложено. Ne vous a pas été offert. You vow not to lie. Обещаете не лгать, даете обет не лгать. You break in a major way if you lie about your spiritual attainments. Нарушаете его по-крупному, если лжете о своих духовных достижениях. Quant à vos accomplissements spirituels. You break in a minor way if you say anything at all that isn't true. По мелочи, если в малой степени нарушаете его, And there are если various говорите, for each of these vows, there's various conditions that have to be in place for it to be a broken vow. нарушаете его в меньшей степени, если говорите все, что угодно, что не соответствует истине. И во всех этих обетах должны присутствовать определенные And then the next one is определенные факторы должны присутствовать, чтобы это было именно нарушение обета. Следующий пункт — это and that's interpreted in неблагое different ways in the сексоповедение. text, but one of the ways that В текстах это the интерпретируется main по-разному, way, но главный способ интерпретации the way, if I were to give refuge, it depends on the person giving it. It would be given as not cheating on your partners and not taking someone else's partner. Формулировка обета зависит от того, кто передает прибежище. Но если бы я передавала прибежище, то это был бы обет не изменить своему партнеру или не уводить партнеров других, не вступать в сексуальные отношения с партнерами, чужими партнерами. Et prendre le conjoint ou la conjointe de quelqu'un d'autre. So sexual misconduct doesn't mean having lots of sex.
Неблагое сексуальное поведение не подразумевает, что кто-то там много сексом занимается. Речь не о том, что кто-то занимается много You wouldn't сексом. break a vow. Это не будет нарушением обета. You increase your attachment, Вы усилите свою привязанность, очевидно, but you don't break a vow. но это не будет нарушением обета. But His Holiness lately, I've heard him often say, don't rape. Но я часто слышу в последнее время, как его святейшество говорит, So it's не misusing your насилуйте. body to harm others on the basis of sexual attachment, basically, isn't it? То есть, по сути, подразумевается использование своего тела для причинения вреда другим в силу сексуальной привязанности. Utilisez votre corps de manière inappropriée en faisant du mal à quelqu'un d'autre. And the fifth vow, Sur la base de Пятый обет. l'attachement. yeah, and these four are coming from the 10 non-virtues. Эти 4 пункта исходят из списка 10 недобродетелей. This initial list of 10, it's like a list of Buddha's suggestions, 10 things to refrain from doing. Это как бы, как мне это нравится описывать, список 10 вещей, от которых Будда в первую очередь или поначалу предлагает воздерживаться. They're not vows. Сами по себе эти 10 вещей — это не They're обеты, just kind of suggestions, guidelines from the Buddha. это рекомендации, принципы, которые изложил Будда. So these 4 vows А вот эти 4 обета are from those 10. исходят из So there's a этого fifth one списка с added 10. in these vows. Но добавляется пятый, добавляется пятый, а воздержание от интоксикантов. So when one takes these vows, you can take any or all. You don't have to take the whole lot. Когда вы принимаете обеты, вы можете принять любое их количество, либо их все. Вы не обязаны принимать все. Plusieurs, ou les 5, ou l'ensemble des 5, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les 5 d'un coup. Okay, Хорошо? clear? Ясно? No more questions from that? Больше никаких вопросов? Okay. Wait. And is it done sometimes to renew these vows? Бывает ли так? Some people say you Проводится ли, don't. Some people say you don't need to, but it seems to me really excellent to do it. Excellent to renew your refuge, renew your vows. Excellent, yeah. Est-ce qu'il est possible Некоторые, осуществляется такая вещь, как обновление этих обетов. Некоторые люди говорят, что это не нужно, но мне кажется, что превосходно их обновлять. Il me semble que c'est une excellente chose à faire, que ce soit les vœux de refuge ou les vœux laïques. Someone else? Quelqu'un d'autre? No. Anything about what we've done? Yes, Alex. L'autre jour, vous avez parlé du fait de manger le tsok avec attachement et que c'était pire que de manger du métal en fusion. Et ça concerne aussi le tsok qu'on partage à la matchapa ou c'est les offrandes qui sont mises à disposition après le matchapa. Et si c'est le cas, je me disais que j'en mangerai certainement plus parce que je ne vois pas donc ne pas le manger avec attachement. The other day, you Вы talked about упоминали the danger of eating опасность sugar-free. вкушения об отношении цога с привязанностью. И то, что лама, я уже Better говорил, to eat molten iron than to eat tsog with attachment. лучше пить расплавленное железо, чем есть цог с привязанностью. Que de manger du tsok avec attachement. So Alexis' question is, Собственно, вопрос Алексей. if this concerns the tsok offerings that we do for Касается ли тех подношений Tsog is цога, tsog которые is мы tsog, wherever. с подношением в ламе чопе? Precisely. Я бы Well не- done. в этом случае их вообще Exactly. бы не стал. If you notice the Именно. lamas, Именно так. Цок — это цок. Всегда одно и то же. Так вот, если вы заметите... you know, when the lama's there and you offer, Если обратить внимание на лам, если присутствуют ламы, and the lamas offer a great big plate, you know, ламам подносят такую большую they say тарелку, lama zopa, скажем, ламе сопе. just because it's auspicious, you need to taste it. Просто в силу того, что для благоприятствия нужно попробовать. Take one little piece, Берет крошечный кусочек, il va en prendre un petit bout. leaves the rest. все остальное оставляет. I figured too, the same. Я подумал, что тоже так буду делать. One of the key things in Tantra Одна из ключевых вещей в is тантре to kind of lift our view, в том, чтобы возвысить наше to see воззрение, everything in the nature of bliss. воспринимать все по природе, являющееся по You know, природе when you take блаженством. initiation, Когда вы получаете one of your посвящение, main commitments одно из ваших главных обязательств to see yourself as a deity, состоит в том, чтобы воспринимать себя как божество, to see everybody else as a deity. а воспринимать всех So all the остальных как божество. psychos and the evil people and the warmongers, you see them as wrathful deities. То есть всех психопатов, сторонников войны и так далее вы воспринимаете как гневных божеств. Faiseurs de guerre comme des déités You see everything as in the pure nature of bliss and emptiness. Все воспринимаете как являющееся по природе блаженством и пустотностью. nature
So His Holiness said one time to somebody somewhere that if you could eat shit and experience bliss like you would if you drank champagne or something, then you're ready to practice Tantra. Его Святейшество как-то раз кому-то сказал, если вы готовы есть буквально дерьмо и испытывать такое блаженство, как если бы пили шампанское, вот тогда вы готовы к практике тантры. So with this view, we're supposed to have pure view С пониманием того, что мы должны поддерживать чистое видение and not distinguish. и не различать, Well, не различить. I look at the tsog, Я смотрю на and I'll цок see a piece of tsog that looks like a piece of chocolate, и вижу только цок, который выглядит для меня как кусок and шоколада. I'll see a piece of tsog that looks like an orange. Вижу кусок цок, который выглядит как I'm апельсин. sorry, I can't see them as the same. Я, простите, не способна их воспринимать одинаково, видеть их как Sorry, одинаково. leave it. Потому я I оставляю. agree, don't eat them. Это лучше. Да, я согласна. Perfect conclusion. Идеальный вывод. Pour ce qu'on distribue à la matchopa à tout le monde dans la salle, donc c'est de ça qu'il s'agit aussi. Когда мы выполняем эту практику лама-чопа, That's right. мы You все must be as разные. generous as possible. Да. Rebbe Rinpoche says you give away every crumb you give. It's the action of generosity. Fantastic. Нужно быть настолько щедрыми, насколько возможно. Рибо Ринпоче говорит, что нужно раздать все до последней крошки. Это акт щедрости. И это превосходно. So then, question. А в чем вопрос тогда? Mais je vous dis que tout le monde mange ça, même des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent même pas la pratique de la matchopa, qui viennent comme visiteurs, ils mangent ça aussi. И все его едят. Но получается, But что that's все not your едят с business. If you're привязанностью. offering the tsog, Это не if you're важно the дело. centre, Francois is the director of this centre. He offers. They put on a little party called tsog. They invite people to come, and the centre would offer tsog very generously, mountains of tsog. That's his job. His job isn't to decide who's got attachment. That's the person's decision. Да, если Франсуа, директор центра, он устраивает вечеринку, которая называется ЦОК, приглашает туда людей. И You hold a party. его It's like a задача, party. поднести ЦОК, целые горы ЦОКа раздать. Его это работа раздавать этот ЦОК. И не его работа смотреть, решать, кто будет ли человек His job is есть to ЦОК be спрятан. generous. Его работа состоит в том, чтобы быть щедрым. Just because a person gives me a chocolate doesn't mean I have to eat it. Просто потому, что мне кто-то дал шоколад, не значит, что я его But обязан I съесть. create the merit of accepting the offering. Но я создаю заслугу, принимая подношение. Clear? Ясно? Ouais. Et pour ce que je offre sur mon hôtel, si j'ai le même attachement pour ce que j'ai offert sur mon hôtel, je ne devrais pas le manger non plus, je ferais mieux de le donner dans ce cas-là. А что насчет подношения на моем алтаре? Если бы я испытывал такую же привязанность с ним, лучше ли их не есть и Of course, give отдать? them away. But if you do eat those, and it seems that the tantric ones are the most profound. This is how they talk. Конечно, отдавайте, но если все-таки едите. Говорится, что тантрические подношения обладают наибольшей силой. So there's a mantra you should recite 7 times, and then blow on the offering before you eat it. Of course, you try and control your mind. А что касается подношения на алтаре, есть мантра, которую нужно произнести 7 раз и подуть на эти подношения. И, конечно, следует Give them стараться, away, or just throw them on the roof, throw them away to the следует sky. стараться контролировать свое. Или отдайте их просто, или забросьте на крышу. Don't have to eat them. Вы не обязаны их есть. Clear? Ясно? Yeah, okay. Да, хорошо. Спасибо. Someone else? Еще кто-нибудь? About all the Bodhicitta teachings? По поводу всех учений, касающихся Бодхичитты, тех, которые мы до сих пор к настоящему моменту успели разобрать. Okay. Wait. J'ai juste une question en complément de ce que Alexis a dit, c'est-à-dire que quand j'offre le soc toujours, je sais moi-même que je vais offrir quelque chose qui potentiellement va être un poison aux gens à qui je l'offre, si c'est pire que le métal en fusion. Donc à partir de ce moment-là, comment moi je peux offrir ce soc à tout le monde? Tu veux dire le tsok que tu as reçu et que tu donnerais à quelqu'un d'autre pour ne pas le manger toi-même. Но если я принимаю участие в пудже, где проносится цок, у меня есть свой цок, я предпочитаю его
не есть, потому что боюсь, что схема восприятия, если я его отдам, No, you don't, that's what I'm saying. а No, человек его that's съест what I'm saying. привязанностью, то Francois' нет. job is to be generous. Вот что я говорю. Это я поэтому и говорю. His job isn't to police people. Работа Франсуа быть щедрым, а не выступать в роли It's полицейского, the individual's job to know their own mind. применять на другим людей. Каждый индивидуум должен знать свой собственный ум. Oui, mais ma générosité en soi, automatiquement, je vais la voir comme offrir du poison aux gens. Но вот он получил маленькую сумочку, с согом. That's right. Боже. И он That's right, I know, предпочитает yes, then. Вы рекомендуете Well, then don't give it to человеку them. Throw it on the roof. Ну тогда не отдавайте. Забросьте на крышу. The job has been done of offering it to the Buddha. That's the main thing. Главное, что была выполнена задача поднести цог Будде. Это главное. Be like Lama Zopa. Будьте как Лама Сопа. On one very short flight, apparently. На одном очень кратком кратком рейсе, авиаперелете, He'd been offered his lunch on the, ему принесли обед, and he's doing his usual prayers and blessings and offering for about all the time. Offer all his prayers. Hasn't touched the food yet. и он выполняет свои обычные молитвы, подношения, благословения, пищи, подношения, подносит. Так и не коснулся до сих пор пищи. And they came to take the tray, Приходят забрать поднос. and Roger said, Rinpoche, would you like to eat your lunch? Роджер спрашивает Ринпоче, не хотели ли бы вы съесть свой обед? He said, no, it's okay. He said, the main purpose has been achieved. Он говорит, нет, ничего, главная цель была выполнена. Because we see food, we assume we have to eat it. Otherwise, it's a waste, Потому что мы видим пищу, думаем, что ее нужно съесть, а то она растрачена впустую. No. Нет. Take one taste. Попробуйте. Съешьте кусочек, ощутите блаженство. Experience bliss. And then you can throw it on the roof. И тогда ее можно на крышу забросить. Throw it into the wind, into the trees. Или на ветер, или на дерево положить. Есть не обязательно. Спасибо. And of course, if Francois has a party and invites people to come, he'd better also provide teachings at another time to help people understand how they should see Tsog. That's also his job. Разумеется, если Франсуа устраивает вечеринку и всех приглашает на цок, в другой раз он должен также устроить учение, где людям будет объясняться, как нужно переживать цок. Это также часть его работы. That's serious. Это серьезное дело. So any questions? More? Еще какие-либо вопросы? Okay. So we carry on with the Продолжим. Bodhisattva path. Обсуждать путь Бодхисаттвы. So now we go into the various techniques from the exchanging self for others. Теперь мы переходим к различным техникам, исходящим из метода замены себя на других. I forget sometimes. Я иногда забываю. Where is it? Okay. So the next point is Следующий пункт. okay. These are just again all these are little thinkings, little technical ways to think, to prime our mind. Опять же, это все Get небольшие, to bodhicitta. это все небольшие размышления, технические способы размышлять, чтобы подготовить наш ум к бодхичитте. So these next few points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие несколько пунктов, 7 Are from the пунктов. bodhicitta is the culmination. That's the 11th. Бодхичитта — это кульминация, это 11-й пункт. So these next 6 points Следующие 6 пунктов are from this more radical approach, извлечены из более радикального more подхода, marvelous, более изумительного, more marvelous approach более to achieving bodhicitta, к достижению бодхичитты, called in general lojong, который в целом называется лоджон, mind transformation.
ума преобразования. But all the teachings are mind transformation. Все учения — это преобразование ума. sont sur la transformation. But this whole kind of genre of practices has been called mind transformation. Но этот конкретный жанр практик в целом называется преобразование ума. And the whole point is to exchange self for others. И все его назначение в том, чтобы заменить себя на других. So, okay, but, you know, we hear the term, don't we, self-cherishing. Мы слышим такое понятие «себелюбие». Chérissement de soi. This is, we say in the West, selfishness. It's exactly the same, but they call it self-cherishing. Мы бы на Западе это мы назвали бы эгоизмом, но тибетцы это называют себелюбие. Exactly the same meaning. Это смысл тоже It was very тот же funny. One самый. time, a person who didn't know any Buddhism heard about a course on how to cherish, on self-cherishing. Забавно иногда случается, когда один человек, который ничего не знал о буддизме, попал на какой-то курс, где говорилось о себелюбии. Услышала о буддийском курсе про себелюбие, и она подумала: ой, как замечательно, я бы очень хотела научиться себя любить. Попав на курс, она была изрядно шокирована. И вот в чем здесь суть. Мы все время здесь слышали про привязанность, хотя до того По сути, в крыле мудрости именно привязанность является сутью всех проблем. If you look at the list when you study the model of the mind in high school, you look at the list there, you won't find one called self-cherishing. Если вы смотрите на список омрачений, изучая крыло мудрости, изучая буддийскую модель ума, вы не увидите омрачение, которое называлось бы себелюбие. You'll see attachment. Там есть привязанность. Проблема в привязанности. Привязанность — это как бы иное... Прошу прощения, себелюбие — это иное оформление привязанности. Подразумевает, что себя мы ставим на первое место. В первую очередь я. И это Иными словами, можно сказать, что человек с сильной привязанностью также очень эгоистичен. И здесь конкретный момент, к которому мы здесь продвигаемся, цель, к которой мы движемся, желание помогать другим, это помощь другим. А препятствием для этого является то, что мы всегда непрестанно ставим на первое место себя. Attitudes that each lead to the next, that culminate in actually putting others first. И последующие 6 этапов — это очень конкретные техники, каждая из которых ведет к последующей, и которые вместе приводят к кульминации. Потому что мы действительно ставим начинаем лелеять других. Не иногда, не просто иногда. Нет, эти медитации на этих техниках люди посвящают долгие годы, чтобы они стали подлинно устойчивой реализацией. So there's these series of little logical thoughts that we need to go through. And I say they're thoughts, and that's all they are, but once you get better and better at it, you put meat on the bones of these thoughts until they eventually become genuine experiences. Это последовательность логических размышлений, мыслей, как я сказала, но нужно снова и снова с ними работать для того, чтобы нарастить мясо на костях, для того, чтобы они действительно стали частью наших переживаний, нашего опыта. Put meat on the bones. Растить мясо на костях. You better say exactly what I say, Philip. Тебе, Филипп. Don't you tell him wrong things. Ты, Филипп, лучше говори. Now that's you're speculating, you see. Oh, that'll do. No, it's precise. Meat on the bones. Ты, Филипп, ему правильно подсказываешь. Говорит, то, что я говорю, вот ты как раз сейчас свои домыслы там выдвигаешь, это тоже подойдет. It's because I'm speaking, it's my words. I mean, if I didn't, I should learn French is the best. I know, I apologize. Мясо на костях. И не потому, что я какая-то там особенная или хорошая, а потому что именно это я просто и сказала. Конечно, в идеале я бы просто сама французский выяснила. Каждый год у нас одна и та же дискуссия. I can't check tempo what he's saying. God knows what he's saying in Russian. Я не могу темпо проверить. Бог знает, что он там по-русски. Meat on the bones. There you go. Ты точно там все говоришь? Да, мясо на костях. Вот. Отлично. I'd say rude words, and he'd always put soft words. He'd never use hard. He'd be blushing to say shit or something. Я говорю грубые слова, Франсуа всегда краснеет и заменяет мягкими словами. Ага.
So you don't be wishy-washy with me. Так что ты, Филипп, там со мной не миндальничай. Precise. Точно. Thank you. Спасибо. On contemple cette série de pensées logiques et on met ensuite de la viande sur ces os jusqu'à ce que ça devienne des expériences authentiques. Okay. Next one is called, and now we're talking, the next one is to think about the disadvantages of being selfish. Следующий пункт — это To you. Disadvantage to you. рассмотрение недостатков себялюбия или эгоизма, или размышления над ними. Недостатки эгоизма для вас. Себялюбие. So somehow it's painful to see this. We don't like to be thought of as selfish. If someone says you're so selfish, we really feel hurt. Как-то получается, что для нас это действительно дискомфортно. Дискомфортно над этим думать или считать себя эгоистичными. Если нам кто-то говорит, ты эгоист, нам обидно. And of course, here we're talking, the levels of these delusions are far subtler than we could ever imagine. Но, разумеется, уровни этих омрачений здесь гораздо тоньше, чем мы себе можем вообразить. Yeah. So I always think if you don't think you're selfish, just think of someone you know. We know lots of people who are selfish. Oh my God, she's so selfish, We know people like this, always thinking about themselves. And we know their lives are a mess. Если не хотите думать о себе как эгоисте, подумайте для начала о ком-то, кого вы знаете, кто эгоистичен. Мы говорим так, вот она эгоистка, это нам знакомо. И подумайте о людях, и вот, соответственно, это люди, которые всегда думают в первую очередь только о себе. И посмотрите на их жизнь, у них в жизни бардак. Эти люди всегда жалуются, всегда критикуют других, всегда себя жалеют. Always talk about themselves. Всегда говорят о себе. They're horrible to be around, aren't they? С ними ужасно рядом находиться, правда же? We understand that. Это нам понятно. Well, that's what self-centeredness is. We don't like to think that we are. Это и есть эгоцентризм. Нам не хочется думать, что мы эгоистичны. But if you get upset because someone thinks something different from you, that's being self-centered. Если вы расстраиваетесь, потому что у кого-то мнение отличное от вашего, это эгоцентризм. I mean, the smallest things, we can see it all the time in ourselves. Малейшие вещи, мы постоянно это в себе замечаем. But the point here is to see the disadvantages to yourself of being like that. Но смысл здесь в том, чтобы увидеть, какие недостатки. The point here isn't, to think about how bad it is for others. No, this is not sort of not how we think, but it's using simple logic to get to see how, for myself, каковы недостатки эгоизма для нас самих. Мы-то привыкли думать о том, как он вредит другим. И вот размышления, которые описываются здесь, непривычно. Но здесь простой пункт. Думать о том, каковы недостатки эгоизма для меня самого. И в равной степени следующий пункт. Это видение преимуществ лелеяния других для нас самих. Преимущество лелеяния других для нас самих. До тех пор, пока мы не проделали какую-то работу на крылья мудрости, для нас эти вещи очень затруднительны. Понять эти вещи очень сложно. Сложно. Genuine putting others first and just putting others first because it's your attachment. То есть увидеть различие между тем, чтобы подлинно ставить других на первое место и ставить других на первое место просто в силу своей привязанности. Some people are very kind. Некоторые люди очень добры, don't get angry, не сердятся, help others, помогают другим. But if they're like normal person like you and me, но если они обычный человек, такой, как мы с вами, у них много привязанности. И один из способов, в котором проявляется их привязанность, это попытка все всегда сделать милым. Для них нестерпимы какие-то проблемы в семье. Они всегда все стараются сделать приятным. Это звучит-то хорошо. Звучит хорошо. Нельзя человека критиковать за то, что он пытается людям помочь.
Но этого рода помощь полностью загрязнена нашей собственной привязанностью, тем, что для нас нестерпимы проблемы, нам они не нравятся, и мы пытаемся их исправить. Хотя, казалось бы, помогаем другим. На самом деле, все вытекает просто из нашей привязанности. We have a very strong kind of attachment to our idea of ourselves as being a kind person. Мы очень привязаны к своему представлению о себе, как о человеке добром. You know, having lovely parties and inviting people and giving gifts. Устраиваем милые вечеринки, приглашаем людей, дарим подарки. It's driven by so much attachment. Это подталкиваем очень And мощной until we look at привязанностью. our minds in more depth in the wisdom wing, we can't really begin to understand И this, пока to мы- see this, to distinguish, you know. И пока мы более глубоко не рассмотрим свое на крыле мудрости, мы не сможем это дело распознать, различить. Et au niveau de la sagesse, eh bien, nous ne serons pas capables de distinguer et d'être capables de voir ça. You know, you can see some people, you know, like mothers, for example, are always cleaning the kids' room, doing their homework, looking like they're being so kind, but they're not. That's total self-centeredness, and it's completely not wise and not helping the person at all. It's their own trip. Или как мы видим, как некоторые люди, например, матери, все время убирают комнату своего ребенка, делают за него домашние задания. И кажется, что это доброта, но на самом деле нет, это совершенно эгоцентрично. Mais et en fait, c'est complètement centré sur elle-même. Or you, Et c'est leur propre trip. or you see people who are like victims in a relationship. Или видим людей, которые в отношениях как бы выступают как жертвы, Always scared. все время напуганы. Always, and then always, oh, I'm so kind, always helping everybody, and then they get abused, you know? Я всегда такой добрый, всегда помогаю другим, а потом этот человек подвергается насилию или издевательству. It's because of attachment. Все это вытекает из привязанности. Some minefield in there. Так что это минное поле. So sometimes also it seems a bit kind of selfish to think I should be kind to others because it's an advantage to me. That sounds kind of peculiar, and that we can mistake that for what we're talking before. Иногда также кажется странным думать, кажется эгоистичным думать, что хорошо лелеять других, потому что это принесет пользу мне самому. Эти размышления кажутся странными, и их легко перепутать с предшествующим пунктом, с лелеянием других или качеством привязанности. Но здесь другой подход. Помню, когда я впервые услышал об этих учениях Бодхисаттв, я поверить не могла в то, что говорится. Очень радикально. Бодхичитта делал крайне радикально. Я никак не могла понять ее. Казалось, что это казалось слишком возвышенным. Затем я услышала слова его святейшества. Если хочешь помочь другим, практикуй сострадание. Если хочешь помочь себе, практикуй сострадание. И внезапно все поняла. Но просто нужно знать свой уровень. Нужно знать, на каком мы уровне. И вот вещи, которые мы обсуждаем, это как бы ступени, ведущие к тому, чтобы в конечном итоге прийти подлинное сострадание, которое подлинно переживается ради блага других. Но оно слишком высоко. Так что, по крайней мере, мы начинаем seeing that it really is advantageous to me to practice compassion, to practice giving up selfishness, to practice being less angry, to practice being less attached. Oh my God, when we get that, we're really on track. Понимать, мы начинаем, по крайней мере, понимать, что именно мне действительно принесет пользу практика сострадания, уменьшение эгоизма, уменьшение привязанности, уменьшение гнева. Боже, когда мы это начинаем понимать, мы на верном пути. There's so much emphasis in this in Buddhism. На этом в буддизме делается очень большой упор. The very first level of practice. Самый первый уровень практики Not killing, not lying, not stealing. не убийство, не воздержание от убийства, воровства, лжи. На первый взгляд, It sounds like an instruction from somebody. Don't you kill. кажется указаниями от кого-то, чьими-то указаниями. Не убей. I better be a good girl and not kill.
ой, мне надо быть хорошей девочкой и не убивать. And then I kill. Потом убиваю, And then I kill. убиваю, Oh, I'm going to get judged. меня осудят, Oh, I'm a naughty girl. я плохая That's not how девочка. Buddha's talking at all. Будда совершенно не так. He's saying, Это все описывает. sweetheart, Говорит, милая, don't you realize if you kill, разве ты не понимаешь, что если ты harm убьешь, another, навредишь you're другому, making a karmic connection with that ты person. установишь кармическую связь с этим человеком, You got anger. у тебя You're будет going to гнев, increase your anger. твой гнев будет усиливаться. That's going to cause you in the future to keep getting more angry. В силу этого в будущем ты будешь становиться еще сердитее, еще It's более going to гневный, create the cause in the future Будешь to keep гневаться. killing. задашь причин для того, чтобы в будущем Because продолжать you убивать. kill sentient beings, А поскольку ты убиваешь живых существ, you create the cause to meet them again. создаешь причины для того, чтобы Because снова they're с ней just like встретиться, you. поскольку они, They're going to kill you right back. поскольку они в точности таковы же, как So, и ты, honey, а они don't тебя сразу убьют в ответ. Так что, милая, не Because, убивай. sweetheart, it'll harm you. Ведь, милая, это навредит This takes time to тебе. hear. Будет время на то, чтобы это We think it was услышать. something out there. Мы-то думаем, что это все где-то там, Oh, I вовне. shouldn't be self-cherishing. О, мне не следует быть Oh, I should help себелюбивым. others. Мне следует Look помогать at me, I'm a другим. good girl, I'm helping others. О, посмотрите на меня, я хорошая девочка, я помогаю другим. That's how we think of it. Так вот мы это No, осмысляем. it's far more integrated. Но нет, здесь все гораздо It is сопряженнее. obvious Очевидным that образом, I am the beneficiary что я first в первую очередь получаю пользу of my kindness and my compassion and my patience. от своей доброты, своего сострадания, своего терпения. So, seeing this, Видя это, понимая это, who would want to be angry? разве пожелал бы кто-то Who would сердиться? want to be selfish? Кто захотел бы проявить эгоизм? So the whole thing is demanding so much inner awareness. И все это требует очень большого внутреннего осознавания. Not seeing it as should. Это Not seeing it as should. следует... мы рассматриваем это не с точки зрения слова That's how we «следует». think of spiritual teachings, moral teachings. Хотя именно так мы себе и представляем духовное учение или учение о нравственности. You know? So we got to become more accountable to ourselves. Как какого-то рода морализм. Так что нам нужно проявлять больше ответственности перед самим собой. Nothing to do with judgment and punishment and reward. That does not exist in Buddhism. Никакого отношения это не имеет к наказанию вознаграждением. Таких вещей в буддизме вообще нет. So next one. Следующий пункт Now we're going to equalize ourselves and others. состоит в том, что теперь мы уравняем себя и других. So we're going to practice thinking, instead of now, which is completely I'm the most important, Станем упражняться в том, чтобы вместо того, чтобы как сейчас считать, что мы самые важные, конечно же, мы не осознаем, что так думаем. Это кажется слишком постыдным. of course, it's a question of degree. Some people are more than others. И, разумеется, здесь есть различия в степени. Некоторые люди But больше the к этому whole way of склонны. talking in this wing В целом, на этом крыле, в целом is говорится, instead of seeing attachment as the problem, что вместо того, чтобы воспринять в качестве проблемы привязанность, we're seeing self-centeredness as the problem. мы в качестве проблемы рассматриваем эгоизм, So that's another эгоцентризм. way of framing it. Это другой способ описания, And the aim is to see others as more important. другое описание. И цель здесь в том, чтобы воспринимать других как более Now, this важных. concept doesn't exist in our world psychology. Эта идея в нашей мирской психологии не существует, не присутствует. Нам это кажется психическим расстройством. We have this very fierce devotion to democracy. В нашем отчаянной, яростной приверженности демократии, We're all equal. где мы все равны. And of course, we can see in cultures where there's huge hierarchies. И, разумеется, в культурах, где очень мощные иерархии выстроены, And we can see the danger of that, мы видим People who take присутствующую power, опасность. abuse others. То, что люди захватывают власть, издеваются над And of другими. course, the whole philosophy of democracy has come out as a reaction to that, and it's fantastic. И, разумеется, философия демократии возникла как реакция на иерархические системы. И она But it can also фантастическая, have terrible problems. но она также может содержать ужасающие проблемы. Like, who do you think you are? You know more than me? No, you don't. Как мы к тому говорим, да кем ты себя возомнил? Ты что, больше меня знаешь? Нет, не знаешь. So actually, it can bring incredible arrogance. То есть, на самом деле, система может вызвать невероятную заносчивость.
incroyable arrogance. So to hear this point, that we're aiming to go to seeing others as superior to me, is kind of shocking to us. Так что услышать этот тезис, идея о том, что мы стремимся других воспринимать как высших по отношению к себе, более высоких, чем мы, нам кажется чем-то крайне радикальным, безумным. Как говорит Пабонка Ринпоче, чтобы правильным образом услышать такого рода учения, нам нужно быть подходящим сосудом. So this next step, Следующий шаг to equalize ourselves and others. — это уравнивание себя и других. So again, it's using lots of logical arguments. Опять же, здесь используется много логических аргументов. Is a bit similar to the one of equanimity. И немножко этот шаг похож на развитие равностности. Но здесь две группы. Я и все остальные. So it's even as I say the words, it's embarrassing to think that I think I'm more important than all of you. Даже когда я проговариваю эти слова, стыдно думать, что я считаю себя более важной, чем вы всех. Et donc, même quand on ne fait que prononcer ces mots, et c'est très embarrassant, et penser que, je suis plus importante que tout. We mightn't be the most evil self-cherishing people. That's true. We're all getting along fairly nicely here, you know. Разумеется, мы, может быть, не самые злобные, себелюбивые люди. Мы все здесь относительно хорошо уживаемся. But it's, you know, but we have to see this more and more deeply in our minds, you know. Но нам нужно все глубже и глубже это в своем уме So we look at all видеть. our ordinary kind of conversation. Смотрим на обычные наши беседы. Commonest theme for much of us, for many of us. У большинства из нас самой распространенной темой, When we criticize others, когда мы других критикуем, there's an assumption in there является допущение о том, that I'm not like that. что я сам не So that means I такой. think I'm more important than them. И это означает, что я считаю себя более важным, чем другой. Because we don't say, you know, oh God, when I see people angry, I really recognize that anger. Wow, thank you so much for showing me my anger. We don't say that. Мы же не говорим, вот когда я вижу, как люди сердятся, я распознаю этот гнев в себе, так что спасибо большое. Так мы She's so не angry. думаем. She's so angry. О, она такая Straight away it сердитая. means you're not angry. Вы сразу подразумеваете, что вы-то не гневны, не сердитесь. So there's me here То есть вот на я, and you there. и вы там, внизу. It can be ever so subtle. Это может быть невероятно When the тонким. more we hear our thoughts, Чем больше мы слышим свои мысли, always this point of putting me up and others down. тем больше замечаем, что себя мы всегда возвышаем, а других принижаем. You're talking to your best friend. Беседуете с лучшим She's другом, chatting away лучшей подругой, она болтает and chatting away, и болтает, and you're smiling, вы улыбаетесь, but you're thinking, ну думаете, God, she's going on too much at the moment, isn't she? She's ой, talking too much. ее так несет, слишком много слишком болтает, или что-то она толстовата, Lipstick's too red. помада какая-то слишком Lipstick's красная, too red. I don't like those earrings. сережки мне Oh не yes, really, нравятся. you're smiling away, listening, А при этом всем We вы can't улыбаетесь help и слушаете. but find fault, Мы невольно находим which недостатки. means I haven't got that fault, Выискиваем недостатки, думая при этом, что I'm мне-то here, эти недостатки им присущи. Так что and she's вот, over there. You know? так что я вот здесь, а она там, ниже. We're not grossly like this. Но это не на грубом уровне проявляется. We can see some people are really grossly like that, Мы знаем, что некоторые людей это очень грубо проявлено, but we're too явно sneaky, you выражено. know. А мы слишком хитрые. So we've got to know our minds so well. И потому нам нужно очень хорошо знать свои умы. So here the point is, И вот о чем здесь речь. everyone's the same as me. Все такие же, как я. Everybody wants happiness. Все желают счастья, Everybody doesn't want suffering. все не желают страдать. You know, not to mention everybody wants not to have constipation. Everybody else wants to be loved and all the rest. You know? Не говоря уже о том, что никто не хочет иметь запор, все хотят, чтобы их любили и так далее. Therefore, everybody's got delusions, just like me. А потому у всех есть омрачения, в точности, как у меня. This is a huge point. You know, this is a huge point. Это невероятно важный пункт. And we're reading the newspapers, Мы читаем watching the газеты, television, смотрим телевизор, hearing about the wars, слышим о войнах, reading about the priests, you know, abusing the children, слышим о том, что там constantly reading священники about bad things happening.
издеваются над детьми и так далее. Все время слышим о каких-то плохих вещах, которые случаются. Испытываем сострадание к жертвам и критикуем тех, кто совершает что-то дурное. Все время есть какие-то люди где-то там, отдельно от меня. Как они смеют совершать то, а как вот здесь с людьми получается это, как все это ужасно. So we're taking the two wings Если мы рассмотрим два крыла as sort of the framework for our practice. как контекст нашей практики, It's very clear, становится very clear. очевидно, The wisdom wing что крыло мудрости is all about me and my mind and my behavior. полностью посвящено мне, моему уму и моему That's that поведению. level of practice. Вот этот The уровень compassion практики, крыло Working сострадания. on myself, Это работа над seeing the собой, problems, видение проблем. but it's all in relation to being able to eventually help others. Но все это применительно к тому, чтобы в конечном итоге суметь помочь другим. So the way to apply this in daily life, Как это применить на уровне повседневной жизни? you read a news story about some war somewhere. Читаете вы какое-то новостное сообщение о где-то идущей войне? So the first one is to apply the wisdom wing approach. Первый вариант — применить подход крыла мудрости. That means you use karma. То есть подумать о карме. You're interpreting it Вы to интерпретируете yourself. Oh происходящее my God, для look at the себя. karma these people have created. О, посмотрите на карму, которую эти люди создали. Can't believe the suffering. Поверить не могу, как они страдают. Can't believe the suffering. Поверить не могу, что они так страдают. These poor people being harmed Бедным людям due to вредят their past karma. в силу их прошлой кармы. And the people harming them А люди, которые due to причиняют their им being harmed in the past. Due to their being harmed in the в past. силу того, что в прошлом им вредили. Straight away, there's something profound about that. Сразу мы видим что-то глубокое. В этом Not look at these evil people. в этом размышлении есть что-то глубокое. Мы не Oh, look at говорим, these poor innocent victims. не говорим, посмотрите на этих злых людей, посмотрите на этих невинных жертв. Now, Нет. how do you apply the mind? Как же теперь применить понимание ума? You read about some rapist or something. Or you Читаете? read about some angry guy or a thief or a Wall Street fellow who's rich and stealing, whatever. You read about a person doing naughty things. Читаете о каком-то насильнике, или о каком-то сердитом человеке, или о каком-то обитателе Уолл-стрит, который богат и крадет. And you're reading Что бы то about ни it. было, читаете какое-то And сообщение you're interpreting it according to Buddhist psychology. и интерпретируете историю с точки зрения буддийской Oh психологии. God, look at that attachment. Боже, посмотрите только на эту привязанность. Посмотрите на Oh, этот the poor гнев. fellow has such a tendency to steal. Бедный парень, у него такая склонность к тому, чтобы You воровать. see his mind, Видите его the ум, jealousy, зависть. and then straight away, И сразу, instead of, oh, look at these people out there, вместо того, чтобы думать, о, посмотрите-ка на этих людей где-то там. there are two things I like to say to myself to remind me, to bring myself to two things to say. Есть две вещи, которые мне себе нравится говорить. Thank you for showing me how not to be. Спасибо, что показали мне, какой быть не надо. It's like you see a person who's really sick from eating too much sugar. Как если бы вы видели человека, которого сильно тошнит от того, что он It's like съел a слишком много perfect сахара. example for you to show you the consequences of eating too much sugar. Thank you for showing me. Thank you for reminding me. Который приносит боль из-за того, что съел слишком много сахара. Вот это идеальный пример. Пример человека, который съел слишком много сахара, и показываем, что так делать не надо. Спасибо, что мне это показали. Спасибо. So sure, I mightn't be a total thief all the time, Конечно, я, может быть, не ворую все время. I mightn't be a murderer, Может, и не убийца, I mightn't be a rapist, может, не насильница, but every one of those delusions. но каждое из этих омрачений. The other one I say to myself, Вторая вещь, которую the other thing I say to myself, я себе говорю. I recognize that. Я это узнаю. So that second, И вот это второе becomes a teaching for you. Второе высказывание. Of something out there, В эту this секунду, evil world. когда вы How это dare you говорите, do this? How dare you say that? история становится для вас уроком. Вместо того, чтобы говорить, какой ужасный So you're мир, sitting как there вы with your смеете friend делать то, talking как too вы much. сделаете это. Вот вы сидите с подругой, которая слишком много говорит. Thank you for reminding me of what I do. Спасибо, что напомнила мне о том, что делаю и я. So bringing yourself into it. This is the wisdom wing. Привносите себя It's в not это compassion уровень. yet. Это крыло мудрости, это еще не сострадание. We're all in the same boat. Мы все в одной And лодке. this wisdom wing, И это крыло мудрости, understanding the mind. понимание ума. Remember, Buddhist model of the mind not just refers to all humans, it refers to all sentient beings. The elephants and the dogs and the ants as well.
Как вы помните, буддийская модель ума относится не только к людям, но и к животным, к слонам, к муравьям, к животным. Pas seulement aux êtres humains, mais les fourmis, les éléphants, les chiens également. So you see, this is like the world becomes this perfect teaching for you every day about karma and delusions. И мир каждый день становится для вас идеальным уроком, учением на тему кармы и You should омрачения. want to watch the television. You should want to read the newspapers because you want to know about your own mind. What a better way to learn. You couldn't find a better way. И в свете этого, получается, нужно желать смотреть телевизор или читать газеты, потому что вы же хотите разобраться в своем уме. А каков лучший способ его узнать, свой ум узнать? And when we're more familiar with this approach, Когда мы в большей степени знакомы с этим подходом, now we can have compassion. теперь-то мы можем развить They're in the same boat сострадание. as me. Ведь эти существа в одной I лодке со recognize those мной. illusions. Я узнаю эти I've got the same омрачения. karmic imprints. У меня есть те же кармические These отпечатки. poor sentient beings. Бедные живые существа. How can I help? Как мне им Then помочь? then you're happy to live in the crazy world. Тогда вы рады, что живете в безумном мире. Nothing will make you afraid. Ничто вас не напугает. It doesn't scare you. Ничто вас This не is the пугает. Bodhisattva one. Это подход It Бодхичитта. gives you courage Эти вещи придают вам отвагу. because we're all the same. Ведь все мы одинаковы. To equalize self with others. Итак, уравнивание себя и других. Then it gets to the next one where we exchange self with others. But I think we should stop there. Don't know, it's only noon, but I think we should stop there. Unless you have questions. Мы дальше идет пункт замены себя на других, но думаю, сейчас нужно остановиться, хотя только полдень пока. Если, конечно, у вас нет каких-либо вопросов. Если нет, можно просто рано пораньше If not, we can закончить. stop early. Если вопросов нет, можно закончить сейчас. Okay. Хорошо? So think of lunch. Итак, мы думаем об обеде. The handiwork of all the sentient beings. Это плод трудов всех живых существ, You know, the ones who cooked, тех, кто готовил, who drove from the shops, вез пищу из магазина, who sold, продавал ее, who drove from the gardens, вез пищу из садов, who picked, собирал, who grew. And all растил. the millions of creatures that got slaughtered in the gardens, slaughtered on the roads, on the way to getting the veggies to us. И всех миллионов живых существ, которые погибли в садах, погибли на дорогах, пока эта пища до нас добиралась. Dans les champs et sur la route pour amener cette nourriture jusqu'à nous. It's like those advertisements, you know. You know, sometimes some companies, it's very good. They have an advertisement and they have a big long shot from the camera. Then all the workers in a big thing, all saying, hello. You see those ads sometimes? Бывают Do you understand what I'm saying? бывают такие рекламы, довольно такая реклама у некоторых компаний, где показывают всех работников там где-нибудь, и они все машут и говорят «Привет». Доводилось вам You такое know, видеть? all the people involved in the phone company, about 150 people, you know, all waving. Скажем, там все люди, работающие в телефонной компании, 150 человек, все машут. Avec 150 personnes et qui sont là vue de haut et qui You know. sont tous en train de faire un signe de la main. With thousands of people and sentient beings involved in getting us our carrots. Так вот, тысячи живых существ были вовлечены в то, чтобы до нас доехала морковка. Sont impliqués simplement et pour le fait que nous ayons une carotte dans notre So we're so grateful to these kind sentient beings. Мы очень благодарны этим добрейшим живым существам. gratitude pour ces êtres si bons. I'm going to eat so I get healthy, Я стану есть, чтобы быть здоровым, здоровой, En bonne santé. so I can continue working on my mind to become a Buddha to benefit them. чтобы продолжать работать над своим умом, чтобы принести этим существам благо. Bouddha.